On behalf of Versatile Knowledge Foundation, then Center for Integrated Studies and Research, and Sendur Velan Publications, a good evening to one and all gathered here. It's my immense privilege to welcome you all to the valedictory function of our TRB Assistant Professor Recruitment Free Online Coaching Class 2025. I'm Dr. S. Sivan, and it is my honor to be on your host. We are deeply honored by the presence of our chief guest, Dr. C. Ilango, CEO, Brain Academy Nagarkoil. I welcome you, sir. Thank you. Thank you very much, Sivan. We also welcome our beloved founder, Versatile Knowledge Foundation, Dr. V. Krishna Kumar, Assistant Professor of Commerce, CPA College. I welcome my dear brother. Yes, no, thank you. And I extend my warm welcome to our eminent trainer of this foundation, those who are actively participated and share their knowledge in the past 36 days. Such an eminent trainers like Mr. P. Makesh, Mr. Jayakumar, Dr. C. Ilango, Dr. J. Krishnakumar, Dr. S. Nagarajan, Dr. A. Nanasekaran, Dr. S. Sakadevan, and founders of Sendur Velan Publication, Mrs. S. Batmapriya, Mrs. M. Nandini, Dr. K. Balahariharan, and S. Jesit Lochan, and our competitors and family members of Versatile Knowledge Foundation. Once again, I welcome you all for this in the special programs. So thank you, one and all. Next, I call upon Dr. C. Ilango, CEO, Brains Academy Nagarkoil, for delivering a valedictory address. Okay, my dear competitors, TRB competitors, organizers of this Versatile Knowledge Foundation and free TRB coaching center organizers, all participants of this program. First of all, I welcome all of you. My dear students, professors, the young teachers, as per the schedule is concerned, I already gave my valedictory talk. Yes, sir. It is only a formal one, valedictory. I already told you, you prepare for future. Another important thing is, you are preparing for a job which will be created in the future. It is not yet created. உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன். நம்ம எந்த வேலைக்காக தயார் செய்து கொண்டிருக்கிறோம்டா அந்த வேலையே இன்னும் என்ன ஆகலை, சீனுக்கு வரல. அந்த மாதிரி ஒரு வேலைக்கு நம்ம என்ன பண்ண வேண்டியிருக்கு, தயார் பண்ணிட்டு. இன் ஃபியூச்சர் டீச்சிங் ப்ரொஃபஷன், இப்போ நீங்கள் இருக்கக்கூடிய டீச்சிங் ப்ரொஃபஷனே அடுத்து என்னவா மாறப்போகுது, டீச்சிங் வித் அசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ரோபோட். மிஷினோட நீங்கள் ஒர்க் பண்ணணும், மிஷின் லேர்னிங். அப்படி ஒரு இதுக்கு அந்த வேலை இன்னும் கிரியேட் ஆகலை இங்கே இந்தியாவில். ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்லாம் வந்தாச்சு, அப்படி ஒரு வேலைக்கு நம்ம தயார் பண்ணணும். அதுக்காக தான் உங்களுக்கு இப்போவே இந்த மாதிரி காம்படிட்டிவ் ஸ்ட்ரிக்டான எக்ஸாம்லாம் வைக்கிறாங்க. அண்ட் எக்ஸாமினேஷன் நம்ம நம்முடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் நம்முடைய ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸ் அவங்களை பார்க்கும்போது, ஒரு ட்ரைனிங் முடிஞ்சு ஒரு எக்ஸாம் வச்சிங்கன்னா பாதி பேர் அர்த்தம் ஆகி ஓடி போயிடுவாங்க. ஒரு மணி நேரம் கிளாஸில் உட்காந்து என்ன வேணாலும் கேட்குறாங்க, நீ என்ன வேணாலும் சொல்லு, நான் என்ன வேணாலும் பார்க்குறேன் சார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஆனால் எக்ஸாம் அப்படின்னு வச்சுட்டாங்கன்னா
absent. Why the exams are conducted? That's very important. இதுதான் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம புரிய வைக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னென்ன, எக்ஸாமினேஷன் என்பது உங்களுக்கு என்ன தெரியும் ஒரு பர்டிகுலர் டாப்பிக்கில், பர்டிகுலர் ஏரியாவில், டொமைனில் என்னுடைய நாலேஜ் லெவல் என்னங்கிறத நான் டெஸ்ட் பண்ணணும். டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு இதுதான், ஒரு டூல் தான் எக்ஸாம். உங்களுடைய நாலேஜ் லெவல் எவ்வளோ டீப்பாக இருக்குது, அந்த டீப் சென்ஸ் எவ்வளோ தூரம் உங்களுடைய டீப் நாலேஜ் இந்த பர்டிகுலர் சப்ஜெக்ட்ங்கிற டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் எக்ஸாம். ஸோ இன் ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, எக்ஸாமினேஷன் டேட்டை டிசைட் பண்ணுறதே, இப்போ இந்த எக்ஸாம் பொறுத்த மட்டும் டிஆர்பியை பொறுத்த மட்டும் உங்களுக்கு எக்ஸாம் டேட் 27ங்கிறது யார் டிசைட் பண்ணியிருக்கா? கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு. ஆக்சுவலி காலேஜஸ் டீச்சிங் காலேஜஸ் ஹையர் எஜுகேஷனில் ஒரு இன்டர்னல் எக்ஸாமாக இருக்கட்டும், அது எக்ஸ்டர்னல் எக்ஸாம், ஸ்டூடெண்ட்டு தான் டைமை டிசைட் பண்ணணும். ஸ்டூடெண்ட் வில் கோ டு த teacher who is teaching a subject, statistics, probability and statistics, go to the teacher and request him, sir, I am ready for this exam. I want to test myself in this area, probability and statistics. You please conduct a test on such a date. Date நீங்க தான் சொல்லணும். நான் இந்த எக்ஸாமில் என்னுடைய நாலேஜ் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஒரு டெஸ்ட் வைங்க சார் அப்படின்னு சொல்லி யாரும் சொல்லணும்? ஸ்டூடெண்ட் ரெக்வஸ்ட் பண்ணி தான் டெஸ்ட்டை வைக்கணும். அப்போதான் அதுதான் உண்மையான எஜுகேஷன். பட் இன் அவர் கண்ட்ரி இட் இஸ் என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட். ஆல்ரெடி எக்ஸாமினேஷன் ஷெடியூல் இஸ் தேர், போட்டுறாங்க இத்தனாம் தேதி எக்ஸாம். ஸ்டூடெண்ட் ப்ரிப்பேர்டா? தட் இஸ் த கொஸ்டின். அரைகுறையா ப்ரிப்பேர்ட், அரைகுறையா நாட் ப்ரிப்பேர்ட், இந்த மாதிரி தான் ஒரு எக்ஸாம் சிச்சுவேஷன் ஓடிட்டு இருக்கு. திஸ் இஸ் நாட் அ ரியல் ஹையர் எஜுகேஷன். ஸோ ஆனால் நம்ம இந்த இதுக்கு ஒத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும், வேறு வழி இல்லை. நமக்கு ஜாப் தேவை இருக்குது. ஜாபுக்காக தான் எக்ஸாம் எழுதுறீங்களா அல்லது உங்களுடைய நாலேஜ் லெவலில் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக எக்ஸாம் எழுதுறீங்களா அப்படிங்கிறது இப்போ நம்ம பார்க்கணும். தயவு செய்து உங்களுடைய நாலேஜ் லெவலில் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக எக்ஸாம் எழுதுங்க. எக்ஸாம் என்ன நினைக்காதுங்க, எனக்கு ஜாப் கிடைக்கிறதுக்கான ஒரு வழியா, அதுக்காக நான் எப்படியாவது வந்துடுவேன், ஷார்ட்கட்டில் கூட வந்துடுவேன், அல்லது மணியை கொடுத்து கூட வந்துடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி தயவு செய்து அந்த ஷார்ட்கட் மெத்தடுக்கு போகாது. எக்ஸாமினேஷனாக பாருங்கள். உங்களுடைய நாலேஜை டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சான்ஸ். 27th 28 அன்னைக்கு டேட் 27 and 28 எனக்கு ரேட் இல்லை. 27th உங்களுடைய நாலேஜை தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஃப்ரீயாக உங்களுக்கு டெஸ்ட் பண்ணுது. உங்கள்கிட்ட மணி வாங்கியிருக்காங்களா எனக்கு தெரியல. இதே மாதிரி கோர்ஸஸ், இந்த கோர்ஸை கூட என்னது ஃப்ரீ கோர்ஸ், இந்த மாதிரி ஃப்ரீயாக ஒரு கோச்சிங் எங்கேயுமே தெர் இஸ் நோ ஃப்ரீ லஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஃப்ரீ லஞ்சே கொடுக்கக்கூடாது. ஆனால் நம்ம நாட்டில் எல்லாமே இலவசம் தான். ஓகே, இலவசமாக உங்களுக்கு இந்த கோச்சிங் கிடைச்சதே பெரிய விஷயம். இதை நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் பயன்படுத்துறீங்க அப்படிங்கிற இந்த வேலிடரி ஃபங்க்ஷனில் நான் சொல்லி ஆகணும். கொஞ்சம் பேர் இதை விளையாட்டாக எடுத்துக்கலாம், ஃப்ரீயாக தானே இருக்கு, கொஞ்சம் நேரம் வந்து அட்டன் பண்ணிட்டு போகலாம். ஃப்ரீங்கிறதுனால அது சீப்புன்னு நினைக்கிறாங்க ஸ்டாப் ரிசோர்ஸ் பர்சன்ஸ். மகேஷோட டீச்சிங் இதை பார்த்தேன். இங்கே எனக்கு நாகர்கோவில் என்னுடைய ஒருத்தர் மிஸ்டர் கார்த்திபன் ஒருத்தர் இருக்காரு, அவர் பெஸ்ட் ட்ரெயினர் இன் தமிழ். அவரை கூட நான் நெக்ஸ்ட் டைம் ப்ரிப்பேர் தான் அவரை நான் கிளாஸ் நடத்த சொல்லுவேன். அவர் தமிழில் ஒவ்வொரு சாப்டரையும் அவர் அருமையாக சொல்லுவாங்க. அவங்க டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாமுக்கு 4th குரூப் 2nd குரூப்புக்கெல்லாம் அவங்களுக்கு நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸை ட்ரெயின் பண்ணவங்க இருக்கிறாங்க. அதேமாதிரி நம்ம மகேஷ் சார் ரொம்ப அருமையாக அந்த ஸ்லைடெல்லாம் போட்டு உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி ஒவ்வொரு இதுவும் நீங்கள் படிக்க வேண்டியதே இல்லை, அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த நிகழ்ச்சி ஒவ்வொன்றுமே ரொம்ப அருமையாக கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கு. இது முதல் முயற்சி தான். இன்னும் மேலும் மேலும் இது என்ன பண்ணும், வளர்ச்சி அடைந்து சிவன் அவர்கள் சொன்ன மாதிரி காம்படிட்டிவ் நீங்கள் என்ன பண்ணணும், பேப்பர் பப்ளிகேஷன், ஜேர்னலில் பேப்பர் பப்ளிஷ் பண்ணணும். அது எப்படி, அதுக்கு என்னென்ன எப்படி ரெடி ஆகணும் அப்படிங்கிறது அது ஒரு கிளாஸ் ஒரு நாள் வச்சுக்கலாம். இந்த செஷனுக்கு பிறகு முடிஞ்ச பிறகு இந்த எக்ஸாமினேஷனை பற்றி ஒரு ரிவ்யூ வச்சுக்கலாம். பேப்பர் எப்படி பப்ளிஷ் பண்ணுறது, குவாலிட்டி ஜேர்னலில் வித்தவுட் மணி, வித்தவுட் பேமெண்ட்
எப்படி பப்ளிஷ் பண்ணுறது, அதை ஒரு இதாக வச்சுக்கலாம். ரீசெண்டாக ஒரு ஜேர்னல் எனக்கு நான் இப்போ ரிட்டையர்ட் ஃப்ரம் சர்வீஸ். ஈவன் நவ் ஐ எம் ரிவ்யூவர் ஆஃப் ஸோ மெனி ஜேர்னல்ஸ் ஃப்ரம் USA அண்ட் UK. இந்த மாதிரி நிறைய ஜேர்னலில் இருக்கக்கூடிய இன்டர்நேஷ்னல் ஜேர்னலில் நான் ரிவ்யூவராக இருக்கேன். நிறைய ஜேர்னல் அங்கே வரும். அது எங்களுக்கு அவங்க மணி எதுவுமே தரதில்லை. பிகாஸ் ஆஃப் சப்ஜெக்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் மேத்தமேட்டிக்ஸ் ஐ எம் டூயிங் திஸ். ஸோ அவங்க தான் கரெக்டான ரிவ்யூ பண்ணுவாங்க. ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் உங்கள் சப்ஜெக்டில் தரவாக இருந்து பப்ளிகேஷன்லாம் நிறைய பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிச்சயமாக கவுண்ட் கிடைக்கும். உங்களுக்கு இன்டர்நேஷ்னல் ஹிட்டிங் எவ்வளவு, உங்கள் ரேட்டிங் எல்லாம் கூகுள் ஸ்காலர்லேயே பார்த்துடலாம். அதை வச்சு உங்களுக்கு நிறைய ரிவ்யூ பேப்பர்லாம் வரும். அப்போ உங்களுடைய சப்ஜெக்டை ரீசெண்டாக சப்ஜெக்ட் எந்த லெவலில் இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம். இதெல்லாம் டீச்சர்ஸ், யங் டீச்சர்ஸ் நீங்கள் மனசில் வச்சுக்கோங்க. இந்த எக்ஸாமினேஷன் மட்டும் ஒரு இது இல்லை, இது ஒரு பார்ட் தான். ஒரு பெர்மனண்ட் ஜாப் கிடைக்கிறதுக்கு இன் ஃபியூச்சரில் நீங்கள் கிடைக்கிற எந்த ஜாபுமே பெர்மனண்ட் இல்லை, அதையும் மனசில் வச்சுக்கோங்க. சப்போஸ் கேட்டு இந்த எக்ஸாம் எழுதி ஜாயின் பண்ணால் அன்னைக்கு நம்ம புத்தகத்தை வச்சிடலாம் சார், அதுக்கப்புறம் நம்ம ஜாலியாக இருக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா நடக்காது. டெய்லி நீங்கள் படிக்கணும், டெய்லி பேப்பர் அப்டேட் பண்ணணும். அப்டேஷன் ஆஃப் நாலேஜ் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். அதுதான் வெர்சைடைல் நாலேஜ் ஃபவுண்டேஷனோட அப்ஜெக்டிவே, அப்டேஷன் ஆஃப் நாலேஜ். ஸோ இந்த காம்படிஷன், இந்த கிளாஸுக்கு 50 பேர் ஃபியூச்சரில் எல்லா காம்படிஷன்லையும் நாங்கள் கலந்துக்குவோம் சார். அதேமாதிரி பேப்பர் பப்ளிகேஷன்ஸுக்கும் வருவோம், கண்டினியூஸாக ரீட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு ஒரு சபதத்தை எடுத்துக்கங்க. நிச்சயமாக நீங்கள் யுவர் கேரியர் சுட் பி ஃபைன். தேங்க்யூ வெரி மச். ஐ greet all of you to who participated in this program. Okay, thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Next to myself for report. யாரோ அன்மியூட் பண்ணிருக்கீங்க. Am I audible? கேக்குது கிருஷ்ணா, நீ பேசு. ஓகே. இப்ப நம்மளுடைய இந்த டிஆர்பிக்கான ஃப்ரீ அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபசர் ரெக்ரூட்மெண்ட் எக்ஸாமினேஷனுக்கான இந்த ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இதெல்லாம் நாங்கள் நீண்ட காலமாக யோசிச்சுட்டு இருந்த விஷயங்கள் தான். அதாவது ஏன்னா இந்த ரெக்ரூட்மெண்ட்ல இருந்து தான் இதுக்கு கிளாஸ் எடுக்கிறதுக்குண்டான சூழல் வந்து, ஏன்னா எக்ஸாமினேஷன் வந்தால் தானே நம்ம கிளாஸஸ் வைக்க முடியும். இது மட்டும் கிடையாது, இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள். ஏன்னா ஆரம்ப காலங்களில் ஒவ்வொரு விஷயங்களுக்காகவும் தேடி அலைஞ்சு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு ஆட்கள் இல்லாமல் நிறைய சிரமங்கள் பட்டிருக்கோம். நானும் சிவனண்ணனும் இணைஞ்ச கதையெல்லாம் ஒரு பெரிய கதை. நீங்கள் அது பொதுவெளிகளில் சொல்கிறது சரியாக இருக்குமான்னு தெரியல. இந்த இயர் 2005 நினைக்கிறேன், 2005 நாங்கள் சேலத்தில் ஒரு கல்லூரியில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 150 பேர் காம்பீட் பண்ணாங்க. 150 பேரில் ஒரு 4-5 பேர் செலக்ட் ஆனோம். 150 பேர் காம்பீட் பண்ணாங்க. சப்ஜெக்ட் எக்ஸ்பர்ட் ஒரு 12 பேர் வந்திருந்தாங்க. காலையில் 8 மணிக்கு ஆரம்பித்த இன்டர்வியூ நைட்டு 10 மணிக்கு முடிஞ்சது. காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் கிடையாது, மதியம் லஞ்சு கிடையாது. நைட்டு 10 மணிக்கு முடியும் போது அவங்க ஹாஸ்டலில் கூப்பிட்டு போய் கொஞ்சோண்டு சாதம் போட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் வெளியில் வந்தோம். அந்த 120 பேரில் நானும் அண்ணனும் செலக்டட் கேண்டிடேட்ஸ். அப்பெல்லாம் ரொம்ப யங் சாப் முடிச்சு வெளியில் வந்த அந்த காலகட்டம். அப்போ ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக நிராகரிக்கப்பட்டோம். அப்புறம் திருப்பி அது போக முடியல. அது ஒரு கசப்பான அனுபவம் வச்சுக்கோங்களேன். இது மாதிரி ஒவ்வொரு காலகட்டங்களையும் நாங்கள் நிறைய நிராகரிப்புகளையும் அவமானங்களையும் நிறைய எஸ்எஃப்ல இருந்தாலே அது ஏதோ ஒரு பெரிய ஒரு தப்பான நிகழ்வு மாதிரி. ஏன்னா எங்களுக்கு முன்னாடி இருந்த பேராசிரியர்கள் யாருமே எஸ்எஃப் ஸ்டீம்ல ஒர்க் பண்ணவங்க கிடையாது. அவர் சார், எங்கள் சார் இளங்கோ சார் உட்பட. ஏன்னா இளங்கோ சார்கிட்ட அந்த மாதிரியான ஆட்டிடியூடை பார்க்க முடியாது, அவர் அப்படிப்பட்ட ஆள் கிடையாது. அது மாதிரி ஒரு காலகட்டங்கள் இருந்தது. ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியாது எஸ்எஃப்ல என்ன மாதிரியான ஒரு கன்ஸ்டன்ஸ் எல்லாம் டெய்லியும் டீச்சர்ஸ் அனுபவிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது.
ஸோ அதனால் அதெல்லாம் வந்து ஏதோ ஒரு வகையில் மக்களுக்கு நம்ம வந்து ஏதாவது சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நாங்கள் பெருசாக ஒன்றும் செஞ்சிடல. ஏதோ சின்னதாக ஒரு வேலையை ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இது ஏதோ ஒரு வகையில் உங்களுக்கு அணில் மாதிரி ஏதோ ஒரு வகையில் உங்களுக்கு இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறோம். அந்த நம்பிக்கையோடு தான் கடந்த 19/11/2025 ஆரம்பித்தோம் இந்த ப்ராசஸை. இன்னைக்கு 24/12/2025 கிட்டத்தட்ட 36 நாட்கள் வந்து என்ன செஞ்சுருக்கோம்னா இந்த கோர்ஸை வந்து எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம். இந்த கோர்சஸை எடுத்துகிட்டு வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா வழிநெடுக நிறைய கமெண்ட்ஸு, நிறைய வந்து எப்படி சொல்கிறது, நிறைய விமர்சனங்களை எதிர்கொண்டோம். ஒவ்வொரு நாளும் காலையில் ஆனால் நானும் ஃபோனில் பேசிக்குவோம், என்னென்ன இப்படியெல்லாம் வருது, இப்படியெல்லாம் வந்து சொல்கிறாங்க, வைக்கிறாங்க, சும்மா ஆரம்பிக்கிறாங்க, அப்புறம் ஏதோ கண் துடைப்புக்காக பண்ணுவாங்க, அப்புறம் வந்து நிப்பாட்டிடுவாங்க, இவங்களால அவ்வளோ தூரம்லாம் கொண்டு போக முடியாது அப்படின்ற மாதிரியான நிறைய விமர்சனங்கள். இன்னும் சொல்லப்போனால் பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள்லேருந்து திட்டாணிகள்லாம் கூட வந்தது. நான் அன்னைகிட்ட கூட பகிர்ந்துக்கிட்டேன், இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் வாட்டு கேட்டை ஓப்பன் பண்ணி ஃப்ரீயாக நடத்திக்கிட்டீங்க, நாங்கள் நிறையா வந்து பணங்கள்லாம் வாங்கிட்டு பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் கூட வந்தது. இப்போ நாங்கள் எதையுமே மைண்ட் பண்ணலை, அப்படியே தாண்டி ஒவ்வொரு நாளும் கொண்டு வந்தோம். ஒவ்வொரு நாளும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த விமர்சனங்களெல்லாம் தாண்டி லேசாக ஒரு மன உளைச்சல் இருக்கும். என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 450 பேர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் கிளாஸுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மீகர் போர்ஷன் தான் வருவாங்க. அதே வர்றவங்களும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒன்றும் இல்லை, நீங்கள் இப்போ எடுத்துக்கோங்களேன், கிட்டத்தட்ட 55 பேரும் என்னமோ இருந்தாங்க. இதோட கிளாஸ் முடிச்சிட்டோம், வேலிடிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஆரம்பித்தோடனே அந்த 55 பாதியாக குறைஞ்சிருச்சு. அப்போ இட் ஷோஸ் அவர் கமிட்மெண்ட். நம்ம என்ன ஒரு கமிட்மெண்ட், ஒரு ப்ரோக்ராம் நடந்துட்டு இருக்குன்னு ஒரு 1/2 அன் ஹவரில் என்ன இருப்பது, கொஞ்சம் இருந்துருக்கலாம். அதெல்லாம் இந்த மாதிரி மன வருத்தங்கள் நிறைய வந்துச்சு இப்போ உட்பட இந்த கடைசி வேலிடிட்டி ஃபங்க்ஷன் வரைக்கும். ஏன்னா நமக்காக தான் பேசிகிட்டு இருக்காங்க, சரி இன்னொரு 1/2 அன் ஹவர் இருந்துட்டு போகிறதுல என்ன இருக்குது. அப்போ அதீத சுயநலம் எப்பயுமே ஆபத்தை தான் விளைவிக்கும், அதையும் கொஞ்சம் மனசில் வச்சுக்கோங்க. ரொம்ப அதீதமாக சுயநலத்தோடு இருந்தோம் அப்படின்னா அதுவுமே வெற்றி வாய்ப்புகளை கொஞ்சம் நம்மளை தடுத்துரும். ஓகே, தட்ஸ் நம்ம எப்பயுமே நெகட்டிவ் பாயிண்ட்ஸை பேசுகிறதே இல்லை, இருந்தாலும் மன வருத்தம் வந்தது, அதை கடைசி தருணத்துலையாவது நம்ம பதிவு பண்ணி ஆகணும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு அடுத்த நிமிஷம் அவங்க ஒரு ரிசோர்ஸ் பர்சன் வெயிட் பண்ணுவாங்க, ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் சொல்லுங்கள், மலம் நம்ம அப்படியே வெளியில் போயிடுவோம். இப்போ என்ன நமக்கு அவங்களுக்கு ஒரு வேர் ஆல் டீச்சர்ஸ், நம்ம கிளாஸ் எடுத்து முடிச்ச உடனே நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் எந்திரிச்சு வெளியில் போகிறேன், அவன் எப்படா விட்டா போகணும் ஓடினா நம்ம மனநிலை எப்படி இருக்கும், கொஞ்சம் அதெல்லாம் பார்க்கணும். ஓகேங்களா, சரி, ஓகே, அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிளாஸ் மொத்தமாக ஹார்ட்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா 30 நாட்கள் வந்து நம்ம கிளாஸஸ் எடுத்திருக்கோம். 30 நாட்களில் இந்த 30 நாள் கிளாஸஸுக்காக செலவழிச்சு ஹவர்ஸ்ன்னு நம்ம போட்டிருக்க ப்ரிஸ்கிரைப்டு ஹவர்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2 hours, தட் மீன்ஸ் 60 hours வருது. பட் இதற்கான மெனக்கடல்கள் அந்த கிளாஸுக்கு முன்னாடி டைம் ஆகட்டும், அதுக்கு பின்னாடி இருக்க டைம்கள் எல்லாத்தையும் ஆல் டுகெதர் எடுத்தோம் அப்படின்னா நான் ஒவ்வொரு நாளும் குறிச்சு வச்சிருக்கேன் எவ்வளோ நேரம் நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த இதுக்காக அப்படின்னு ஸ்பெண்ட் பண்ணதில் கிட்டத்தட்ட இந்த 36 நாட்களில் நாங்கள் 90 மணி நேரம் எக்ஸ்க்ளூசிவாக வேறு எந்த வேலையும் பார்க்காம 90 மணி நேரம் இதுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். வேறு எந்த வேலையுமே பார்க்கல, 90 மணி நேரம் முழுக்க கிளாஸில் இருந்து இந்த பணி மட்டுமே செஞ்சுருக்கு. இந்த 90 மணி நேரத்துக்கு உண்டான உழைப்பு, அதற்கான பலன்கள் வந்து உங்களை வந்து சேரணும் அப்படின்றது தான் என்னுடைய ஆசை. 90 மணி நேரம் வந்து அது 90 மணி நேரம்ன்றதே பார்த்தீங்கன்னா கம்மி தான். இதில் இந்த கிளாஸஸ் அரேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு ஆட்கள்கிட்ட பேசுறதாகட்டும், ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது இன்னைக்கு யார் நாளைக்கு யார், இந்த மாதிரியான அதெல்லாம் சேர்த்தோம்னா இன்னும் நிறையா போகும். பட் ஹார்ட் கோர்லி நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 30 நாள் கிளாஸஸ் எடுத்ததுக்கு 90 மணி நேரங்கள் வந்து நம்ம செலவழிச்சிருக்கோம். அதை தாண்டி பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 30க்கு கீழே எந்த கிளாஸ்லையும் என்றைக்கும் இருந்ததில்லை. அதே மாதிரி அப்பர் ரேஞ்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 70. இப்போ ஆல் டுகெதர் இதை நம்ம ஆவரேஜ் பண்ணோம்னா ஒவ்வொரு நாளும் 50 நபர்கள், ஆவரேஜாக 50 மெம்பர்ஸ் வந்து பெனிஃபிஷியரியாக நம்ம கிளாஸஸை வந்து அவங்க என்ன செஞ்சுருக்காங்க, பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காங்க, பலனடைந்திருக்கார்கள். அதை நம்ம இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ரோல்மெண்ட், நம்ம இதை பொறுத்தளவுக்கு எத்தனை பேர் என்ரோல் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா 450 பேர். இன்னைக்கு வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 456 பேர் குரூப்பில் இருக்காங்க. எங்களை விட்டுட்டு நீங்கள் கணக்கு எடுத்தீங்க அப்படின்னா 450 பேர் வந்து குரூப்பில் வந்து இந்த ப்ரோக்ராமுக்காக தன்னை வந்து என்ரோல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. அந்த என்ரோல் பண்ணதில் நம்ம ஒரு கூகுள் ஃபார்ம் ஒன்று போட்டோம். இந்த கூகுள் ஃபார்மில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 109 ரெஸ்பாண்டன்ட் தான் தன்னுடைய ரெஸ்பான்ஸை கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா 50% கீழே தான் இருக்குது. 450 பேர் இருக்கிற குரூப்பில்
193 பேர் தன்னுடைய டீட்டெயில்ஸை கொடுத்துருக்காங்க. ஐ மீன் அந்த கூகுள் ஃபார்முக்கு வந்து அவங்க ரெஸ்பாண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதன்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த 193 பேர்ல 71% வந்து ஃபீமேல்ஸ், 29% வந்து மேல். இப்போ இதுல இருந்து நம்ம பெருமையா நம்முடைய வெர்சடைல் நாலேஜ் ஃபவுண்டேஷன், செந்தூர் வேலன் பப்ளிகேஷன், சென்டர் ஃபார் இன்டெகிரேட்டட் ஸ்டடீஸ் அண்ட் ரிசர்ச், அதோட சேர்த்து நம்ம பிரெயின் அகாடமி நாகர்கோவில் பெருமை கொள்றது என்ன அப்படின்னா, நம்ம வந்து பெண்கள் உரிமைக்கும் பெண்கள் முன்னேற்றத்துக்கும் நம்ம பெரிய முன்னுரிமை கொடுத்துருக்கோம். இதன் மூலமாக பெண்களுக்கு நிறைய சர்வீஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றதையும் நம்ம ப்ரைடாக அந்த இடத்துல பதிவு பண்ண வேண்டியது இருக்கு. அந்த 71% பார்த்தீங்கன்னா 137 பேர் வந்து ஃபீமேல்ஸும் 56 பேர் வந்து மேல் மெம்பர்ஸும் இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காங்க. அப்புறம் நம்ம ரொம்ப பாராட்டி சொல்லக்கூடிய விஷயம், ரொம்ப பெருமைப்படக்கூடிய விஷயம் அப்படின்னா நம்மளுடைய ரிசோர்ஸ் பர்சன்ஸ். இப்போ நாங்கள் இதை ஃப்ரீயாக கொடுக்கணும், செய்யணும், நமக்கு இந்த 90 மணி நேரம் செலவழிக்கலாம், நமக்கு என்ன ஆனாலும் பரவாயில்லன்னு முடிவெடுக்கிறது வேற. நம்மளோட சேர்ந்து இதற்கான டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ணி அவங்க வந்து ஒர்க் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது இதுக்கு வார்த்தைகளே இல்லை. நம்ம சொல்றதுக்கு இதுக்கு வார்த்தைகளே கிடையாது. நம்மளுடைய எண்ணங்கள் மாதிரியே ஒத்த எண்ணங்களுடைய ஆட்கள் இருக்காங்க அப்படின்றத வந்து கிட்டத்தட்ட 8 ரிசோர்ஸ் பர்சன்ஸ் வந்து ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க. அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்முடைய சப்போர்ட்டர்ஸ் தான் சொல்ல முடியும். அவங்கள வந்து மிஸ்டர் மகேஷ் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 12 செஷன் நமக்காக எடுத்து கொடுத்துருக்காரு. கிட்டத்தட்ட 24 மணி நேரம். இதில் கிளாஸ் மட்டும்தான் நம்ம சொல்கிறோம், அது இல்லாமல் டிஸ்கஷன் டைம்லாம் நம்ம அதை சேர்க்கலை. மிஸ்டர் மகேஷ் வந்து 12 மணி நேரம் நமக்காக செலவழிச்சிருக்காரு, 12 செஷன்ஸ் எடுத்து கொடுத்துருக்காரு. டாக்டர் நாகராஜன் ஃப்ரம் செங்கல்பட்டு அவர் 3 கிளாஸ் எடுத்து கொடுத்துருக்காரு. அவர் கமிட்மெண்ட்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைலி அப்ரிசியேட்டபிள். ஒரு டெஃபரண்டம், ஒரு பிளைண்டு இந்த அளவுக்கு நமக்கு வந்து அது நம்மளால இமேஜினே பண்ண முடியாது. அந்த அளவுக்கு நமக்கு அவர் நம்ம கட்டாயம் நம்ம வந்து பரிச்செடுத்ததுக்கு 1 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடியாவது மனசில் நம்ம நினச்சி பார்த்துக்கணும். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்டர் ஜெயக்குமார் வந்து இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன்ஸில் வந்து நமக்கு 5 செஷன் எடுத்து கொடுத்துருக்காரு. அப்புறம் டாக்டர் பெரியசாமி சார் வந்து என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னா, ஒரு நாள் தமிழ் வந்து ஒரு நாள் ஃபுல் செஷன் வந்து ஒரு செஷன் எடுத்து கொடுத்தாங்க. ஈவன் நம்மளுடைய பார்ட்டிசிபேட்ஸ் தான் இருந்துட்டு அவர் ஆரம்பத்திலே சொன்னார், தன்னுடைய வில்லிங்னஸை வந்து வெரி ஃபர்ஸ்ட் டேவே சொன்னார், நான் வந்து ஐ எம் ரெடி டு டேக் த கிளாஸஸ் சார், இஃப் ஐ எம் கிவன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படின்னு சொல்லி அவர் ஃபர்ஸ்ட் டைமே சொன்னார். ஸோ சாருக்கு அது ஒரு ஸ்லாட் நம்ம பண்ணோம். அப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டாக்டர் ஜே கிருஷ்ணகுமார் எக்காலஜி எடுத்து கொடுத்தாங்க. அவர் சார்லாம் ஒரு ஹெக்டிக் ஷெட்யூல், சென்னை டு அவர் ரொம்ப சனி ஞாயிறு எல்லாமே இந்த ஈகாலஜி என்விரான்மெண்டல் விசிட்டில் ரொம்ப டைட்டாக இருக்கக்கூடிய ஆள். எப்பயுமே ஒரு அகடமிக் ஒரு என்விரான்மெண்ட்லேயே இருக்கக்கூடிய ஆள். ஸோ அவர் அந்த இதுக்கு நமக்காகவே 2 நாள் டைம் ஒதுக்கி பண்ணி கொடுத்தாங்க. அவர் ஒரு 2 செஷன் எடுத்தார். அதே மாதிரி டாக்டர் ஞானசேகரன் பார்த்தீங்கன்னா சமணர் ஆராய்ச்சியில் வந்து இந்தியாவில் வரலாற்று சொல்லக்கூடிய நபர்களில் அவரும் ஒருத்தர். எங்கள் கல்லூரியுடைய மூத்த பேராசிரியர், ரொம்ப சீனியர் மோஸ்ட் பேராசிரியர் அவர் வந்து ஒரு 2 செஷன் எடுத்து கொடுத்தாரு. அப்புறம் சொல்லணும் அப்படின்னா டாக்டர் இளங்கோ சார் எத்தனை தடவை சொன்னாலும், ஏன்னா அவர் எங்கள் வீட்டில் ஒரு மூத்த நபர் மாதிரி அவர். அதனால அவரை நாங்கள் வந்து எப்பயுமே இப்போ இன்னைக்கு எங்கள் வயசுக்கு நாங்கள் எவ்வளோ இதாக ஓடுறோமோ எங்களை காட்டில் ரொம்ப வேகமாக ஓடக்கூடிய ஆள். தொடர்ச்சியாக கல்வி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கார். கிட்டத்தட்ட அவருடைய சர்வீஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 40 வருஷம் இருக்கும். 40 வருஷமும் சளைக்காமல் ஒரு ரெஸ்ட்லெஸ்ஸாக எப்படி பண்ண முடியும். எப்போ ஃபோன் பண்ணாலும், இப்போ நான் கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா ஜேஇ நீட்டுக்கு ஏதாவது ஒரு பொண்ணை உட்கார வச்சு அந்த ஒரு பொண்ணை ட்ரெயின் பண்ணிட்டு இருப்பார். யாராவது செய்ய முடியுமா? யோசனை பண்ணி பாருங்க. அவர் பென்ஷனே பார்த்தீங்கன்னா பல லட்சங்கள் வாங்குறாரு. இருந்தாலும் இதையெல்லாம் தாண்டி அந்த கமிட்மெண்ட் தான். ஒரு அகாடமிஷியன் நம்ம அகாடமிஷியன் வந்துட்டோம் அப்படின்றதுக்காக அந்த கமிட்மெண்ட் தான் அது ரொம்ப முக்கியம். உண்மையிலே நம்ம அகாடமிஷியன்ஸ் எவ்வளவு கஷ்டமாக இருந்தாலும் அந்த சூழலை செய்து முடிக்க வேண்டும், அதுதான் நம்ம கமிட்மெண்ட். ஸோ அந்த வகையில் இளங்கோ சாரை பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப பிரமிப்பாக இருக்கும். எப்போ எடுத்தாலும் சரி, எப்போ பார்த்தாலும் ஏதாவது ஒரு வேலையில் ஏதோ ஒரு அகாடமிக் ஒர்க்கில் தான் இருப்பார். ஸோ அவ்வளோ டைம் ஷெட்யூல்லையுமே இப்போ நமக்கு பாருங்கள் 2 கிளாஸ் எடுத்து கொடுத்துருக்காரு. அது இல்லாமல் இப்போ வரைக்கும் நம்ம கூட இன்னும் கிளாஸில் தான் உட்காந்துருக்காரு. அவர் இன்னும் வீட்டுக்கு போயிருக்க மாட்டார், அவருடைய சென்டரில் தான் உட்காந்துருப்பார். இதுக்கப்புறம் அவர் நைட்டில்
இந்த மாதிரி அகடமிக் ஒர்க்கு நைட்ல பண்ணிட்டு போய் அவர் ஹி மெட்டன் 2 ஆக்சிடென்ட்ஸ். அவங்க வீட்டில் கூட பயங்கரமாக சத்தம் போடுவாங்க, இத்தனை வயசுக்கு மேலே எதுக்கு அலையிறீங்க பேசாம. 2 ஆக்சிடென்ட்டை சந்திச்சிருக்காரு. அதுல ரெக்கவர் ஆகி வந்து திருப்பியும் அதே வேலையை தான் பார்த்துட்டு இருக்காரு. ஸோ அவரை வந்து எத்தனை தடவை பாராட்டினாலும் தகும். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய அருமை நண்பர் டாக்டர் எஸ் சகாதேவன், கிறிஸ்டின் காலேஜ், அவர் இந்த தமிழ்நாடு அகாடமியை பற்றி இந்த மாதிரி விஷயத்த சொன்ன உடனே ஓகே ஈவன் லீவ் டே நான் வந்து பண்ணி கொடுக்குறேன்ப்பா அப்படின்னு பண்ணி கொடுத்தாரு. ஸோ அவர்களுக்கும் என்னுடைய இந்த தருணத்தில் இந்த 8 ரிசோர்ஸ் பர்சனுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அதே மாதிரி உங்கள் சார்பாக அவங்களுக்கு என்னுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமாக சொல்லக்கூடிய ஒரே ஆள், ஒரு முக்கியமான ஆள் யார் அப்படின்னா டாக்டர் சிவன், என்னுடைய அருமை அண்ணன். அவர் காலையில் இருந்து நைட்டு 12 மணிக்கு தான் படுப்பார் எப்பயுமே. யூஸ்வலாக காலையில் ஒரு 5 மணிக்கெல்லாம் எந்திரிச்சிருவார். முழு நேரமும் வேலையை பார்த்துட்டு இருப்பார், முழு நேரமும் கல்வி பணியிலே இருப்பார், முழு நேரமும் ஏதோ ஒரு வேலையை பார்த்துட்டு இருப்பார். எனக்கு டைம் டேபிள் காலையில் அவர் தான் கொடுப்பாரு. அவரை நான் நச்சரிச்சுட்டே இருப்பேன். என்னென்ன இது இன்னைக்கு யாருன்னு கிளாஸ், இவரை போடலாமா அவரை போடலாமா அப்படி இருந்தா. ஒரு நாளைக்கு இந்த கிளாஸ் சம்பந்தமாக மட்டும் அவர்கிட்ட நான் பேசினது வந்து ஒரு நாளைக்கு குறைஞ்சபட்சம் வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு 10 தடவையாவது இருக்கும். கிளாஸ்ல இருந்தாலும் விட மாட்டேன். ஒரு தடவை ஃபோன் எடுக்கலைன்னா திருப்பி அடிப்பேன். என்னடா வேணும் உனக்கு அப்படின்னு சார், ஆனால் இன்னைக்கு கிளாஸ் அப்படின்னு போடணும்னே, என்னென்ன செய்யலாம், யாரை போடலாம், என்ன பண்ணலாம். ஸோ சளைக்காம அவருக்கு இடையறாத பணிகள், புக்கு, அந்த பப்ளிகேஷன்ஸ்காரங்களோடலாம் ஒரு புக்கை பிரிண்ட் பண்ணி வெளியே எடுக்கிறதுக்குள்ளேயும் அது ஒரு பிரசவம் மாதிரி. அவ்வளோ வேலைகளுக்கு மத்தியிலையும் ஃபோன் பண்ணி எடுத்தோம்னா சரி பண்ணிடுவோம் தொடர்ச்சியாக வந்து என் கூடயே இருந்து இந்த 36 நாள் ப்ரோக்ராமை வந்து ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அவருக்கு தான் நான் நிறைய டார்ச்சர் கொடுத்துட்டேன். அண்ணே சாரிண்ணே, சாரி ஃபார் ஆல் டார்ச்சர்ஸ். இதெல்லாம் அப்படிலாம் ஒன்றும் நினைக்க கூடாது கிருஷ்ணா, சரியா? இது உண்மையிலே எனக்கே சில நேரங்களில் அவர் உடல்நிலைகள் வேற அவருக்கு ரொம்ப சரியில்லை, இருந்தாலும் அவரை நான் தூங்க விடுறதில்லை. இந்த நேரத்தில் போட்டு ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணி எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக பக்கபலமாக இந்த 36 நாள் ப்ரோக்ராமை முடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்தார். அண்ணனுக்கு நன்றி சொல்லக்கூடாது, ஏன்னா நன்றி சொல்கிற இடத்துல அண்ணனும் இல்லை. எங்கள் 2 பேர்த்துக்குள்ள அப்படி ஒன்றும் நன்றி சொல்லி இது பண்ணிக்கிற மாதிரி ஒரு சூழலும் இல்லை. ஓகே, அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நன்றி சொல்லணும். பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ், இடையராத பணிகளுக்கு மத்தியில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ச்சியாக கிளாஸ்க்கு வரணும். நிறைய பேர் தொடர்ச்சியாக கிளாஸ்க்கு வரீங்க. பட் இன்னைக்கு இப்போ வந்திருக்கவங்கள நம்ம ஒரு லிஸ்ட் எடுத்தோம் அப்படின்னா டாக்டர் அன்புச்செல்வி அவங்க தொடர்ச்சியாக எல்லா கிளாஸுக்கும் வந்துடுவாங்க. தேங்க்யூ டாக்டர் அன்புச்செல்வி மேடம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பபிதா மேடம் வந்து எவ்ரிடே கிளாஸ் தவறாமல் வந்துடுவாங்க. பபிதா மேடம் கிளாஸ் இல்லைன்னா கொஞ்சம் என்டர்டெய்னிங்காகவே அது போகாது. அதே மாதிரி பெரியசாமி சாரு, அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஐயா அப்புறம் நம்ம பால்பாண்டி ஐயா வந்து அவர் துறை தலைவர். அவர் இளையராத பணிகளுக்கு மத்தியில் அவரும் டெய்லி கிளாஸ்க்கு வந்துடுவார். அப்புறம் அவங்க துறையை சார்ந்த அவங்க மாசிலாமணி மேடம், அப்புறம் என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்டு பிரகாஷ் அவன் டெய்லி கிளாஸ்க்கு வந்துடுவான். அதே மாதிரி ராஜேஸ்வரி காலேஜ் வந்து மேடம் பேர் எனக்கு சரியாக தெரியல, அவங்க நேம் வந்து அதில் அப்படி தான் வருது, ராஜேஸ்வரி காலேஜ் மேடம் டெய்லி கிளாஸ்க்கு வந்துடுவாங்க. அவர் செல்வகுமார் சார் இடையில தான் வந்து ஜாயின் பண்ணாங்க. பட் அவங்களுமே ரெகுலராக கிளாஸ்க்கு வந்துடுவாங்க. அடுத்து என்னுடைய மாணவி சரண்யா தேவி, அவர் ஹிஸ்ட்ரி ப்ரொஃபஸர் தியாகராஜன் சார், அப்புறம் கிருஷ்ணகுமார் சார் கிளாஸ்க்கு வந்ததுலேருந்து தொடர்ச்சியாக கிருஷ்ணகுமார் சார் டெய்லி கிளாஸ்க்கு வந்துடுவார். அப்புறம் ஒரு சில பேரோட பெயர்கள்லாம் தெரியல, இந்த HHM இந்திரா மேடம், இவங்க எல்லாருமே ரெகுலராக கிளாஸஸ்க்கு வரக்கூடியவங்க. அவங்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கொள்வது இந்த தருணத்தில். ஏன்னா அவங்களுடைய கமிட்மெண்ட் அதில் தெரியுது. நம்ம படிக்கிறோம், பாஸ் பண்ணுறோன்றதை தாண்டி ரெகுலராக ஒரு கிளாஸு, அந்த கிளாஸில் நம்ம இருக்கோம், நம்ம ரெகுலராக போகணும் அப்படிங்கிற அந்த கமிட்மெண்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, இதெல்லாம் தான் இன்னும் பார்ப்போம். ரிப்போர்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டீட்டெயிலாகவே எடுத்துருக்கோம். அந்த ரிப்போர்ட் நம்ம குரூப்பில் ஷேர் பண்ணுவோம். அடுத்து இந்த இடத்துல நம்ம ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் வந்து சொல்லணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய ஓப்பனிங் செரமனியில் கலந்துக்கிட்ட எங்களுடைய கல்லூரி முதல்வர் டாக்டர் எஸ் சிவகுமார் அவர்களுக்கும், எங்களுடைய முன்னாள் துறை தலைவர், எங்கள் குடும்பத்தினுடைய மூத்த பேராசிரியர் டாக்டர் ஆர் ஜெயபாலன் சார் அவர்களுக்கும், இளங்கோ சார் அவர்களுக்கும், டாக்டர் குமரேசன் சார் அவர்களுக்கும், அதே மாதிரி என்னுடைய கைடு, என்னோட ஆக்கமும் ஊக்கமும் அவ்வப்போது வழிமுறைகள் சொன்ன டாக்டர் மனோகரன் சார் அவர்களுக்கும்,
அதே மாதிரி பேக்டோரில் நிறைய பேர் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. இதுக்கு டெக்னிக்கலாக நிறைய விஷயங்கள் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ என்னுடைய அருமை சகோதரர் டாக்டர் தங்கதுரை அவர்களுக்கும், அப்புறம் பாண்டிச்செல்வி மேடம் வந்து அவங்க ஒரு சின்னதாக ஒரு மைல்டாக ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணதுனால அவங்க அப்ளிகேஷனே அப்லோட் ஆகலை. அவங்க வந்து கிளாஸில் ஒரு பாதி கிளாஸ் வரைக்கும் நல்லா வந்தாங்க. பட் அப்ளிகேஷனே அப்லோட் ஆகலை. இருந்தாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டு எவ்ரிடே கிளாஸ்க்கு வந்துடுவாங்க. நமக்கான எல்லா சப்போர்ட் நான் சில பேர் நினைப்பாங்க, எனக்கே அப்ளிகேஷன் போகல, நான் வந்து எதுக்கு உங்களுக்கு இந்த வேலையெல்லாம் செய்யணும்னு நினைப்பாங்க. ஸோ அப்படி இல்லை. இன்னைக்கு வரைக்கும் இப்போ வரைக்கும் கிளாஸில் நம்ம பேசுகிறத கேட்டுட்டு இருக்காங்க. பாண்டிச்செல்வி மேடத்துக்கு என்னுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அதே மாதிரி சென்டர் ஃபார் இன்டெகிரேட்டட் ஸ்டடீஸ் அண்ட் ரிசர்ச் செக்ரட்டரி ஒரு டாக்டர் கபேஷ் அவர்களுக்கும், அவருடைய ட்ரெஸரர் டாக்டர் என் பால்பாண்டி அவர்களுக்கும், மேலும் சொல்லணும் அப்படின்னா எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டில் விஜயலட்சுமி மேடம் அவங்கெல்லாம் முதல்ல வெரி ஃபர்ஸ்டே சொன்னாங்க, நான் வந்து கிளாஸ் கொடுங்க, நான் எடுக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி. அதே மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னா ராமலட்சுமி மேடம் டெய்லி ப்ராக்ரஸ் கேட்பாங்க. எப்படி சார், என்ன போயிட்டு இருக்கு கிளாஸ், எப்படி வர்றாங்க ஆட்கள், நிறையா கலந்துக்கிறாங்களா, என்ன பண்ணுறீங்க, எது எங்கள் சப்போர்ட் இருந்தால் சொல்லுங்கள் சார், நாங்கள் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி துறை ரீதியாக நிறைய சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. அதே மாதிரி இந்த இடத்துல நான் ஒரே ஒரு முக்கியமான நபரை வந்து நான் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா நன்றி சொல்லணும். யாரு அப்படின்னா, நான் யூஸ்வலாக பஸ்ஸில் தான் வருவேன். இந்த கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணதுல இருந்து பஸ்ஸில் வர முடியாது, கிளாஸ் டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு கார் ஒன்று அரேஞ்ச் பண்ணுவேன். அந்த காரில் ஈவினிங் அந்த கார் வந்து நேச்சுரல் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக நம்ம கிளாஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி தான் அதுக்காகவே நான் 6 மணி வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்து அந்த காரில் வருவேன். ஈவன் அந்த கார் டிரைவர் வந்து இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு கிளாஸ் எடுக்கிறோன்றதுக்காக நமக்கு அவ்வளோ சப்போர்ட்டிவாக அமைதியாக ஆரம்பம் கூட அடிக்க மாட்டார். நீங்கள் கிளாஸ் போயிட்டுருக்கு சார், நான் ரொம்ப மெதுவாக கரெக்டாக ஓட்டிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லி இந்த 36 நாள் உண்மையிலே அவருக்கு நான் ரொம்ப நன்றி சொல்லுவேன். என்னை ஒரு நாள் கூட இடையில எத்தனை நாள் மழை வந்து மழையில மாட்டிகிட்டு இருந்த காலகட்டத்தில் கூட என்னை வந்து கரெக்டாக இருந்து கூட்டு வந்து கிளாஸை வந்து எந்த இடத்துலையும் இதாக விடாமல் கொண்டு வந்த அவருக்கு வந்து என்னுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். மேலும் செந்தூர் வேலன் பப்ளிகேஷனுடைய ஃபவுண்டர்ஸ் மிஸ்ஸஸ் நந்தினி அவர்களுக்கும், ஜசீத் அவருடைய அருமை மகன் ஜசீத் அவர்களுக்கும், பத்மபிரியா மற்றும் பாலஹரிகரன் அவர்கள் அனைவருக்கும் நன்றியை தெரிவித்து, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்து, திருப்பியும் நான் சொல்லக்கூடிய ஒரே விஷயம் என்ன அப்படின்னா, இந்த நிகழ்வோடு நம்மளுடைய உறவுகள் முடிந்து போவது கிடையாது. நம்ம தொடர்ச்சியாக இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் சேர்க்கிறோம். நம்ம எல்லாருமே சேர்ந்து பயணிப்போம். எல்லாருமே வாழ்க்கையில் எல்லாருக்கும் எல்லாம் தெரிஞ்சவங்க கிடையாது, யாருக்கும் எதுவுமே தெரியாதவங்களும் கிடையாது. ஸோ அந்த வகையில் நாலேஜ் ஷேரிங் தான். நாலேஜ் ஷேரிங் சார் இளங்கோ சார் ரொம்ப அழகாக சொன்னார். வெர்சடைல் நாலேஜ் ஃபவுண்டேஷனுடைய இது என்னென்னா நாலேஜ் அப்டேஷன் தான். ஸோ அதுக்காக நம்மளால் அடுத்தடுத்து என்ன செய்யணும் சார், இது மாதிரி பண்ணலாம் சார், அது மாதிரி பண்ணலாம் சார். இப்போ நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதுகிற வரைக்கும் எங்களுக்கு ஃப்ரீ. நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதி வந்தோடனே ஒரு ரிவ்யூ மீட்டிங் மாதிரி போட்டு முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அடுத்து ஏதாவது ஒரு கோர்ஸஸை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் தான் நாங்கள் தொடர்ச்சியாக பேசிகிட்டு இருக்கோம். நானும் அதான் பேசிகிட்டு இருக்கோம். அதுக்கு நீங்கள் உங்களால் முடிஞ்ச சஜஷன் சொல்லுங்கள். இந்த கோர்ஸ் வைக்கலாம் சார், அந்த கோர்ஸ் வைக்கலாம் சார், அது எப்படி பிளான் பண்ணிக்கலாம், வாரத்தில் எல்லா நாள் வைக்கலாமா, 3 நாள் வைக்கலாமா, இல்லை சனி ஞாயிறு மட்டும் வைக்கலாமா, இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் போயிட்டுருக்கு. நீங்கள் எது சொன்னீங்க அப்படின்னாலும் அது நம்மளால் ஃபீஸிபிளாக இருந்துச்சு அப்படின்னா தாராளமாக செய்யலாம். ஸோ இந்த ஒரு நிகழ்வுக்காக மட்டுமே இருந்துட்டு எக்ஸாம் எழுதி முடித்தோடனே நம்மளுடைய இதுகள் போகிறது கிடையாது. தொடர்ச்சியாக நிறைய விஷயங்கள் பிளான் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஒன் பை ஒன்னாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும். ஓகேவா? இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி. தேங்க்யூ. உங்களுடைய ஃபீட்பேக்ஸ்லாம் அடுத்து நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா எல்லாருமே தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் பேசுங்க. அதுதான் நம்ம சரியாக பண்ணியிருக்கோமா இல்லையா அப்படிங்கிறது வந்து எங்களுக்கு கொஞ்சம். அதே மாதிரி ஒரே ஒரு நிமிஷம் மேடம், ஒரே ஒரு தகவல் மட்டும் நான் சொல்லிக்கிறேன். ஒரே ஒரு நிமிஷம் மேடம். இது முடிஞ்ச உடனே ஒரு ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் ஒன்று குரூப்பில் போடுவோம். தயவு செஞ்சு இந்த ஃபீட்பேக் ஃபார்மை எல்லாரும் ஃபில் பண்ணிடுங்க. ஃபில் பண்ணி முடிச்ச உடனே ஒரு சில மெட்டீரியல்ஸ் இன்னும் வர வேண்டியது இருக்குது. இன்னைக்கு நைட்டு வந்துடலாம், அப்படி இல்லாட்டி நாளைக்கு காலையில் வந்துடலாம். வந்த உடனே எல்லா மெட்டீரியல்ஸும் குரூப்பில் போட்டுருவோம். அதாவது கரண்ட் அஃபேர்ஸு, இப்போ சார் இன்னும் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி எனக்கு அனுப்பின உடனே அதையும் நான் போட்டுருவேன். அது இல்லாமல் நிறைய மெட்டீரியல்ஸ் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அது அத்தனையுமே குரூப்பில் போட்டுருவோம். இந்த 3 நாள் எந்த விதமான டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாமல் ஷெட்யூல் பண்ணி ப்ராப்பராக உட்காந்து படிங்க. நல்லபடியாக நீங்கள் எக்ஸாமில் கலந்துக்கிறதுக்கு, எக்ஸாமில் நீங்கள் எல்லாருமே வெற்றி பெறுவதற்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். இப்போ நீங்கள் தயவு செஞ்சு எல்லாரும் பேசலாம். ஒன் பை ஒன்னாக பேசுங்க.
உங்களுடைய குட் ஈவினிங் கருத்துக்கள். சார். குட் ஈவினிங். குட் ஈவினிங் மேடம், சொல்லுங்க. சார், நான் என்னோட பேர் வந்து பூமாதேவி. ராஜேஸ்வரி காலேஜில் ஒர்க் பண்ணுறேன். அதுதான் அந்த ஃபோனில் வரும், ராஜேஸ்வரி காலேஜ்னு சொல்லிட்டு. என்னோட நேம் பூமாதேவி. ஆக்சுவலாக இந்த வெர்சடைல் இந்த கோச்சிங் சொல்கிறதா இல்லை அகாடமி, எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. எல்லாருக்குமே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு தான் நானும் நம்புகிறேன். ஒரு ஒரு சில நாள் மட்டும்தான் என்னால் டக்குன்னு வர முடியாமல் போயிடுச்சு. அதுவும் ரொம்ப ரேர், அன்எக்ஸ்பெக்டட். இப்போ நேற்று ரிவிஷன் முக்கியமான நேரம் தான். பட் ஆனால் திடீர்னு வீட்டில் வந்து எங்கள் மாமனார் எங்கள் அப்பா 2 பேருமே நான் பார்த்துக்கணும். அவங்க திடீர்னு கீழே விழுந்ததுனால ஹாஸ்பிட்டல் போக வேண்டியதாக போயிடுச்சு. அந்த மாதிரி தான் மிஸ் பண்ணியிருக்கேனே தவிர மற்றபடி நான் எல்லா கிளாஸும் அட்டன் பண்ணியிருக்கேன். இட் இஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் டு மீ. இது வந்து நாலேஜ் ஷேரிங் தான். நிறைய விஷயம் நானும் கற்றுக்கிட்டேன். இப்போ நாங்கள் டீச்சராக இருக்கிறோம், பரவாயில்ல நம்ம நல்லா எடுக்கிறோம் அப்படின்னு நினச்சா கூட, இப்போ மகேஷ் சார் மாதிரியும் இல்லை சீனியர் ஸ்டாஃப் இப்போ இளங்கோவன் சார்னா வந்து எவ்வளோ வந்து ஸ்பெல்லிங் எவ்வளோ கரெக்டாக இருக்கணும், எவ்வளோ வந்து டீப்பாக இருக்கணும் கண்டென்ட் அப்படின்லாம் சொல்லும்போது எந்த விதமான காம்ப்ரமைஸுக்கும் நம்ம இருக்கக்கூடாது அப்படின்றத இந்த ஏஜ்லையும் சொல்கிறாங்க அப்படின்றது புரியுது சார். ஸோ இதெல்லாம் எங்களுக்கு சின்ன சின்ன டிப்ஸாக இருந்தாலும் இது வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப டைம்லி இது ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கு. ஐ திங்க் நான் என்னோட மேக்ஸிமம் பெஸ்ட்டு நான் கொடுத்து கண்டிப்பாக இதில் கெட் த்ரூ ஆயிடுவேன் அப்படின்னு நம்புகிறேன் சார். தேங்க்யூ வெரி மச். வாழ்த்துக்கள் மேடம், வாழ்த்துக்கள். உங்க கான்பிடென்ட்டுக்கு எங்களுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ மேடம். வணக்கம் சார். வணக்கம் சார். வணக்கம், சொல்லுங்க. என்னுடைய பெயர் பபிதா. நான் ஜிடிஎன் கலைக்கல்லூரி திண்டுக்கல்ல வேலை பார்க்குறேன் சார். நான் ஒவ்வொரு வகுப்புலையும் வந்து நான் எல்லா வகுப்புலையும் தவறாம கலந்துக்குவேன். எனக்கு ஒரு சின்ன ஆசை சார். அதாவது இந்த வெர்சடைல் நாலேஜ் ஃபவுண்டேஷன் அப்படின்ற இந்த அகாடமில என்னுடைய பங்களிப்பும் இருக்கணும்னு நான் ரொம்ப ஆசைப்பட்டேன். என்னால ஒரு நாளாவது ஒரு ரிசோர்ஸ் பர்சனா வந்து ஒரு மணி நேரம் வந்து என்ன மாதிரி இருக்கக்கூடிய பார்ட்டிசிபென்ட்ஸுக்கு வந்து நான் வந்து கிளாஸ் எடுக்கணும்னு என்னுடைய ஆசை. சாரும் எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தாரு. ஆனா அந்த வாய்ப்பை நான் நழுவ விட்டுட்டேன். உண்மையாவே அது இன்னைக்கு வந்து சார் வந்து ரிசோர்ஸ் பர்சன்ஸை வந்து வாழ்த்தும் பொழுது நம்மளுக்கு வந்து அந்த இடம் இல்லாம போயிடுச்சுன்ற அந்த வருத்தம் எனக்கு இருந்தது. ஸோ இன்னி வர காலங்களில் நான் அதை நழுவ விட மாட்டேன். ஐ டோன்ட் மிஸ் திஸ் தட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சார். ஷியர்லி சார், நான் வந்து அதுக்கு ஒரு உத்தரவாதம் கொடுக்குறேன். அடுத்த முறை ஏதாவது இந்த மாதிரி வாய்ப்புகள் கிடைச்சா கண்டிப்பா நானும் வந்து என்னுடைய பங்களிப்பு இங்க கொடுக்கணுங்கிறது என்னுடைய ஆசை சார். இந்த கிளாஸஸ் வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த 39 நாட்கள் எனக்கு வகுப்பு வந்து நான் வந்து இன்ன வரைக்கும் நீங்க சொன்ன மாதிரி மகேஷ் சாரும் இளங்கோ சாரு ஜெயக்குமார் சாரு எல்லாரும் எடுத்த அந்த அந்த அட்வைஸை வாங்கிக்கிட்டேன். அவங்க சொன்ன அந்த கருத்துக்களை உள்வாங்கி வச்சுட்டு அதை தான் நான் எழுத போறேன் சார். நீங்க சொன்ன மாதிரி 6ஆம் வகுப்புல இருந்து 12ஆம் வகுப்புக்குள்ள தமிழ் புக்கை நான் ஓரளவு தான் பார்த்திருக்கேன். நான் உள்வாங்கி இன்னும் பார்க்கல. ஆனா நீங்க சொல்லி கொடுத்ததே எனக்கு உள்வாங்கி பார்த்த ஒரு ஆத்ம திருப்தி இருக்கு சார். ஸோ ஆகையால என்ன மாதிரி இதுல கலந்துகிட்ட எல்லா ப்ரொஃபசர்ஸும் கண்டிப்பா நான் வின் பண்ணி வெர்சடைல் இந்த நாலேஜ் ஃபவுண்டேஷனுடைய பேரை வந்து நாங்க இன்னும் வந்து வெளி உலகத்துக்கு ரொம்ப ஃபெமிலியர் பண்ணுவோம். எங்களுடைய இந்த தொடர்பு, நம்மளுடைய தொடர்பு என்பது வந்து ரயில் சிநேகமாக இருக்காது சார். கண்டிப்பா மீண்டும் தொடரும் அப்படிங்கிறத இந்த நேரத்துல நான் உறுதிப்படுத்திக்கிட்டு எங்களை வந்து பேச வாய்ப்பு கொடுத்த அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம் சார். தேங்க்யூ மேடம், தேங்க்யூ மேடம். ஒரு செமினார் எடுத்துருங்க. கண்டிப்பா சார், கண்டிப்பா நான் வருவேன் சார். டைம் நம்ம அடுத்த இந்த ஆட் வீக் செமினார்ஸ் போடுறோம் இல்லையா? எஸ் சார், எஸ் சார். ரிலேட்டடா ஒரு நல்ல டாபிக்கா பார்த்து எடுத்துடலாம் மேடம். ஒன்றும் ஒரி பண்ணாதீங்க. கண்டிப்பா சார், கண்டிப்பா சார். நன்றி சார். தேங்க்யூ சோ மச். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ மேடம். நீங்க வேற யாராவது பேசலாம். Good evening, sir. This is Krishnamurthy speaking from CV College. Sir, கேக்குதுங்களா? சார் நீங்க சொல்லுங்க. கேக்குது சார். Okay. So first of all, thank you, sir. So எனக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தீங்க இந்த ecology and கிளாஸ் எடுக்கிறதுக்கு. So thank you so much. And நான் என்னுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா வந்து நான் வந்து தமிழ் புக் எப்போ க்ளோஸ் பண்ணேன்னா வந்து யூஜி செகண்ட் இயர் படிக்கும் க்ளோஸ் பண்ணதான். ஸோ திரும்ப நான் ஓப்பன் பண்ண வச்சேங்க சார். ஸோ தேங்க்யூ. தமிழில் நிறைய விஷயம் கற்றுக்கிட்டேன். அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ ஸோ மச் சார்.
ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. நான் அந்த பால்பாண்டி ஆகிட்ட கூட இன்னைக்கு கூட நான் பேசியிருந்தோம். தமிழ் தான் கொஞ்சம் எனக்கு கஷ்டமாக இருக்குமான்னு தோணுதுன்னு சொன்னேன். ஸோ அது பாஸ்ட் ஒரு 15 days வந்து எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு த்ரூ த தமிழ் கிளாஸஸ். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். சார் வணக்கம் சார். என் வணக்கம் பேர் சார். செல்வகுமார் சார். வணக்கம் சார், நான் செல்வகுமார் பேசுறேன் சார். இந்த 36 நாட்கள் நடைபெற்ற வகுப்பு வந்து மிகவும் சிறப்பாக இருந்தது சார். இந்த வகுப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்த கிருஷ்ணகுமார் சார், சிவன் சார்களுக்கு வந்து மிக்க நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்றேன் சார். இந்த வகுப்புல பங்கு விட்டதுனால என்னாலே நல்லபடியா பாஸ் பண்ண முடியும், நல்லா எழுத முடியும் அப்படின்னு நல்ல ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வந்து வந்துச்சுங்க சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ செல்வகுமார் சார். எந்த காலேஜ் சார் நீங்க? நான் தேனி காலேஜ் பார்த்து வீரபாண்டி சார், சௌராஷ்டிரா காலேஜ் சார். வெரி குட், வெரி குட் சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். குட் ஈவினிங் சார். குட் ஈவினிங் மேடம். குட் ஈவினிங் மேடம். சொல்லுங்க மேடம். சார் மதுரை மீனாட்சி காலேஜ். ஆக்சுவலி தமிழ் வந்து நான் 12th ஸ்டாண்டர்ட்ல மூடின புக்கு. அதுக்கப்புறம் நான் தமிழ் படிக்கல. ஆனா எனக்கு மகேஷ் சார் கிளாஸ் எடுக்கும்போது தமிழ் இப்படி எடுக்கலாமா அப்படின்ற அளவுக்கு தோணுச்சு. ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு. தமிழ்ல நானும் எப்படியும் வந்து எலிஜிபிள் பாஸ் ஆயிடுவேன் அப்படின்ற ஒரு கான்ஃபிடன்ட் கிரியேட் பண்ணி கொடுத்தாங்க. எல்லா கிளாஸஸும் ரொம்ப நல்லாவே இருந்துச்சு. இந்த ஆர்கனைசேஷன் ஃபார்ம் பண்ணவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி சார். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். தேங்க்யூ மேடம். தேங்க்யூ மேடம். ஷீலா மேடம், எந்த மேஜர் மேடம் நீங்க? காமர்ஸ். காமர்ஸ். ஓகே மேடம். ஓகே. சார் வணக்கம் சார் எல்லாருக்கும். வணக்கம் மேடம். வணக்கம் மேடம். சார் நான் டாக்டர் அன்பு செல்வி பேசுறேன் சார். எங்களுக்கு வணக்கம். இந்த எல்லா கிளாஸுமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு சார். நல்லா யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தோம் எல்லாருமே. ஒரு SF ஸ்டாஃப் இருந்து யோசிச்சு நீங்க எல்லாருக்குமே ஹெல்ப் பண்ணிருக்கீங்க சார், எல்லா விதத்திலுமே. ஃபர்ஸ்ட் டே கிளாஸ் வந்து மகேஷ் சார் எடுத்தாரு. அந்த இனாகரேஷன் வந்தேன். அதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் டே மகேஷ் சார் கிளாஸ்க்கு என்னால அட்டன் பண்ண முடியல. ஆனா எல்லாரும் சொன்னாங்க மகேஷ் சார்னு ஒருத்தர் எடுத்தாரு, அவர் வந்து ரொம்ப நல்லா எடுத்தாருன்னு சொன்னாங்க. ஆனா ரொம்ப ஃபீல் பண்ணேன் அந்த கிளாஸ் என்னால அட்டன் பண்ண முடியலன்னு. எல்லா கிளாஸுமே ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு சார். நாங்க ஒரு ஸ்டூடெண்டா ஃபீல் பண்ணி நிறைய விஷயங்களை நாங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் சார். எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ மேடம். தேங்க்யூ மேடம். அதை முடிஞ்ச வரைக்கும் இப்போ எல்லா கிளாஸஸையும் முடிஞ்ச வரைக்கும் நாங்கள் வீடியோ பண்ணி வெர்சடைல் நாலேஜ் ஃபவுண்டேஷன்ற யூடியூப் சேனலில் போட்டிருக்கோம். மிஸ் ஆன கிளாஸஸ் எல்லாம் அவர்கிட்ட கேட்டிருக்கோம். சார் அவங்க ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது பண்ணி கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. வந்துச்சுன்னா அதையும் நாங்கள் அப்லோட் பண்ணிடுறோம். அதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டோம் சார். இல்லை பண்ணாதவங்களுக்கு சொல்கிறேன், பண்ணிட்டு நீங்கள் அதில் எல்லா வீடியோஸும் இப்போ நம்ம பேசிட்டு இருக்கும்போது கொண்டு அதில் வீடியோ இருக்குது. மிஸ் ஆன கிளாஸஸையும் மேக்ஸிமம் ட்ரை பண்ணுறோம், வாங்கி அதில் நம்ம போடுறதுக்கு பார்ப்போம். அது இந்த எக்ஸாம் மட்டும் இல்லை, எதுக்குனாலும் அது யூஸ் ஆகும். அதனால தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ மேடம். தேங்க்யூ மேடம். ஐயா வணக்கம் ஐயா. வணக்கம் ஐயா. அந்த வெர்சடைல் ஃபவுண்டேஷனுக்கு மிக நன்றிங்க. ஏன்னா அது இந்த டிஆர்பி எக்ஸாமுக்கும் எங்களுக்கும் நிறைய கேப் இருந்துச்சு. அந்த கேப்பை ஒரு கனெக்ட் பண்ணி உங்களுடைய கம்யூனிகேஷனை எங்களுக்கு ஒரு ஃபேவரபிளாக வந்து கொடுத்து அது எங்களுடைய அந்த எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வந்து தேவையான டீட்டெயில்ஸை கொடுத்து, ரெண்டாவது அந்த தமிழ் லாங்குவேஜ் சம்பந்தமான அந்த அடிப்படை கோட்பாடு இலக்கணங்கள்லாம் வந்து எங்களுக்கு ரிவைவ் பண்ணி விட்டுருக்கீங்க. அது ரொம்ப மகேஷ் சாருக்கு ரொம்ப நன்றி. அதே மாதிரி அங்கே வந்த ரிசோர்ஸ் பர்சன் எல்லாமே வந்து சிறப்பாக வந்து அவங்களுடைய ஹெல்ப் நிறைய பண்ணியிருக்காங்க. அதன் மூலம் வந்து எங்களுடைய மைண்டை வந்து இது வந்து எங்கள் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ மட்டும் இல்லை, இது எங்களுக்கு கிடைச்ச ஒரு ரெஃபரன்சர் கோர்ஸ் மாதிரி. எங்களை அதாவது உங்கள் ஃபவுண்டேஷன் வந்து வெர்சடைல் நாலேஜ் மட்டும் இல்லை, இட் இஸ் இக்னைட்ஸ் ஆஃப் த ஸ்பார்க். பல துறைகளில் எங்களை வந்து சிந்திக்க வச்சு அதன் மூலம் இன்னைக்கு நாங்கள் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இதை பல விஷயங்கள் நானே கேட்டுட்டு போய் எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்டு ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். நான் தெரியாத விஷயங்கள், இவங்க பல துறைகள் சம்பந்தமான விஷயங்கள் பேசுறதெல்லாம் நானே நிறையா ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். இது மாதிரி இன்னும் இந்த அமைப்பை இந்த ஃபவுண்டேஷனை கொண்டு போனால் எங்களால் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நிறையா பெனிஃபிட் இருக்கும். அதனால இந்த சமூகத்துக்கு வந்து இந்த காலகட்டத்தில் நம்மளால என்ன செய்ய முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு கண்ணோட்டத்தில் இருக்கிறதுல இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்குங்கய்யா. ஐயா நன்றிங்கய்யா. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ.
அடுத்து யாரும் இல்லைங்களா பேசுறதுக்கு? கிருஷ்ணா, சொல்லுங்கண்ணே. can we wind up? வேற யாரும் பேசுறாங்களான்னு ஒரு கேட்டுக்கோங்கண்ணே. கேட்டுட்டு கூட பெரியசாமி சார். ஐயா வணக்கம். பேசுங்க மேடம், பேசுங்க. என் பேர் வந்து முனைவர் அனிதா. நான் மதுரை நாமசா வெள்ளச்சாமி நாடாக்கல்ல இருந்து பேசுறேன். உங்களுடைய ஹலோ கேக்குதா சார்? உங்களுடைய ஃபவுண்டேஷன் மூலமா நடத்தப்பட்ட இந்த வகுப்புகள் அனைத்துமே ரொம்ப அருமை, எங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதா இருந்துச்சு. நான் வந்து அதை போட்டு கேட்டுட்டே வேலையும் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன். ரொம்ப நல்லா இருந்தது. மேலும் மேலும் இதே மாதிரி நிறைய வகுப்புகள் நடத்துறதுக்கு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். ரொம்ப நல்லா இருந்தது. இது மாதிரி கருத்தரங்குகள் இதுவும் நடத்துங்க. நாங்களும் எங்களால் முடிஞ்சதை கண்டிப்பா செய்கிறோம். நாங்களும் அதில் வந்து பேசுறதுக்கு எங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுங்க சார். ரொம்ப நன்றி சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. சார் அனைவருக்கும் வணக்கம். சார் வணக்கம், அனைவருக்கும் வணக்கம். என்னுடைய பேரு சுருளிராஜ் சார். சுருளிராஜ், தேனி பக்கத்துல கோபாலபுரம் எங்க சொந்த ஊரு. எஸ் சார், நான் பட்டதாரி ஆசிரியராக திருவாரூர் மாவட்டம் மன்னார்குடியில பட்டதாரி ஆசிரியராக ஒரு 10 வருஷமா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சார். கிளாஸ் நல்லா சிறப்பான முறையில எனக்கு பல வகையிலாக இருந்தது. நான் வந்து ஹிஸ்டரி சப்ஜெக்ட் சார், ஹிஸ்டரி. ஆமா, நல்லா சிறப்பான முறையில் டெய்லி மாணவர்களுக்கு பாடம் நடத்தும் போது கிளாஸ் அட்டன் பண்ண ஒரு ரீகால் பண்ண அளவுக்கு இருந்ததுங்க. எஸ் சார், எஸ் சார். நானும் கூட தேனியில பல காலேஜ்ல இன்டர்வியூ போயிட்டு வந்திருக்கேன். எல்லாம் பணம் கொடுக்க முடியாத சூழல் இருந்ததுனால காலேஜுகளுக்கு உள்ள என்ட்ரி ஆக முடியலங்க. 2014 தேனியில ஒரு காலேஜ்ல இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணாங்க. எஸ் சார், எல்லாமே பணமயமாயி போச்சு. உண்மையாலே நம்ம திறமையின் காரணமாக போலான்ட்டு ஒவ்வொரு கடைசியாக நாகர்கோயில கடைசியா ஒரு காலேஜ் இன்டர்வியூ போயிருந்தாங்க. அங்கேயும் பணம் ஒரு 30 லட்சம் கொடுங்க, போஸ்ட் உடனடியா கொடுத்துலான்ட்டு இது பண்ணாங்க. நம்மகிட்ட தகுதியும் திறமையும் இருக்கும்போது நம்ம அடுத்து முயற்சி பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டு முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கேன் சார். அப்படியாமா தேனியில இப்ப வரைக்கும் ஒரு இங்க சென்னையில இருந்து அங்கிட்டு கடைசியா கன்னியாகுமரி வரைக்கும் காலேஜ் இன்டர்வியூ போயிருக்காங்க. இந்த கிளாஸ் வந்து நல்லா சிறப்பான நண்பர் மற்றும் பேராசிரியர் கிருஷ்ணகுமார் மற்றும் அனைவருக்கும் இந்த நேரத்தில் நன்றி சொல்வதில் ரொம்ப பெருமை எழுச்சி அடைகிறேன். இந்த நிறுவனம் சரி, இந்த அடுத்தடுத்து மென்மேலும் வளர என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் சார். கிருஷ்ணகுமார் சார் பத்தி கேள்விப்படுறதுனால ஆமா போன்ல இது பண்ணிதான் நம்ம அதோட பேசணும் இல்லைங்க. சார் மகிழ்ச்சி சார், மகிழ்ச்சி. சார் பேசுங்க சார். சாத்தூர் காலேஜ் டாக்டர் ஆர் பெரியசாமி கவர்மெண்ட் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ்ல காமர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல ஹெச்ஓடியா இருக்கான். 15 வருஷம் சர்வீஸ்ல இருக்கேன். பிஹெச்டி பண்ணாத மாதிரி நாங்கள் 2 hours வந்து ரொம்ப கவனிச்சோம் உங்க கிளாஸை. நான் ஃபர்ஸ்ட் ஐ சுட் டு தேங்க் அவர் கிருஷ்ணகுமார் சார், சிவன் சார், இளங்கோ சார். இதுல எஸ்பெஷலி மகேஷ் சார் கொடுத்த அந்த வார்த்தைகள், தமிழ் வார்த்தையை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும். அது எப்படியெல்லாம் தமிழை உச்சரிக்கிறாரு அப்படின்ற அளவுக்கு. இதுல நீங்க நடத்துனது வந்து நாங்க ஸ்ப்ரெட் ஓவர் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கோம். நாங்க ஒரு இன்ஸ்டியூட்ல சேர்ந்தது மாதிரி ஒரு ஃபீல் வருது. படம் கொடுத்து சேர்ந்து படிச்சோம்னா பாஸ் பண்றது மாதிரி அந்த டயத்துக்கு நாங்க அட்டன் பண்ணிக்கிறோம். நீங்க சார் சொன்னது மாதிரி நான் கூட 1 நாள் 2 நாள் சஸ்பெண்ட் சொல்லுவாரு கிளாஸ். அப்ப யாராவது எடுக்கலாமே, கண்டினியூட்டி கிடைக்கும். ஏன்னா நீங்க சொல்லியிருக்கீங்க அது எப்பயெல்லாம் கன்சிஸ்டன்ட் இருந்துச்சுன்னா வி கேன் அச்சீவ் அவர் கோல் அப்படின்னு. சார் அப்போ கூட எனக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கொடுத்தீங்க, சரி கூட எடுங்க அப்படின்னு சொல்லி. இது கிளாஸ் வந்து இது தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக பேசப்படுது. நம்ம சாதாரண 50 பேர் மட்டும் இல்லை, 450 பேரும் பார்க்குறாங்க இன்னைக்கு கிளாஸ் இருக்கா இல்லையான்னு. இதே மாதிரி சென்னையிலேருந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஃபீஸ்லேருந்து நடத்துகிறாங்க. அவங்கள விட அங்கே கம்பேர் பண்ணுறது இது கொஞ்சம் அதுக்கு ஈக்குவலாகத்தையும் போயிருக்கு நம்மளுக்கு கிளாஸு. அவங்க வந்து சப்ஜெக்ட் கொஞ்சம் எடுத்துருக்காங்க, நம்ம எடுக்க முடியல. பட் இருந்தாலும் நீங்கள் சொல்றது மாதிரி சொன்னீங்கல்ல, அது ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர் என்ட்ராகணும், என்ட்ரன்ஸுக்குள்ளே உள்ளே போனால் தான்
இப்போ வந்து பிஜி டிஆர்பியில் பார்த்தீங்கன்னா 85,000 பேர் என்ட்ரன்ஸ்லேயே பாஸ் பண்ண முடியலன்னு சொல்லிட்டாங்க. எவ்வளோதையும் படித்தாலும் ஒரு 20 நிமிஷத்துல ஒரு 30 கொஸ்டின் நம்மளால போட முடியுமா? அதுக்கு வந்து மகேஷ் சாரும் ரொம்ப நல்லா நம்மளுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க, எதுல எப்படி கேட்டா எப்படி அடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி. அதே மாதிரி இலக்கணத்தை வந்து இங்க படிச்சுட்டு இனிமேல் எந்த செமினாரோட நம்மளால பேச முடியும். ஒரு குறள் சொல்லியோ எடுத்துக்காட்டு ஓமை சொல்லி பேசினாலே ஒரு ஸ்டோரி சொல்றதுக்கு ரொம்ப அருமையா இருக்கும்னு நினைச்சோம். பாஸ் பண்றது ஈஸியாத்தே இருக்கும். ஏன்னா இப்ப தேர்ட் பேப்பர் சார் சிவன் சார் சொன்னது மாதிரி அவர்லாம் ஐஐடியில் ஒர்க் பண்ணதுனால அப்படின்னு சொன்னாங்க. எப்படி அவங்க பார்ப்பாங்க பேப்பரை, ஒரு 300 வேர்டுக்கு நம்ம என்ன ப்ரெசன்ட் பண்றது, நிரம்ப படிச்சிருப்போம் ஆனால் ப்ரெசன்ட் பண்ண தெரியாது. அதே மாதிரி அதை எப்படி எழுத, ரைட்டிங் வந்து நம்மளுக்கு அதை எழுத தெரியணும். அதெல்லாம் நீங்க நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கீங்க. ஏன்னா வந்து பிளாக் ரேஸ் மாதிரி எங்கெல்லாம் மிஸ்டேக் வரும், எப்படி கோட் பண்ணணும், அவங்கள எப்படி நம்ம பேப்பர் எடிஷன் பண்றதை எடுத்துட்டு இப்போ நம்ம மாட்டு போட்டு வந்துடும் அப்படியெல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க. ஒரு 20 ஸ்கிரிப்ட் தான் கூட. ஏன்னா அங்கே போறது வந்து அது கொஞ்சம் பேப்பர்தையும் போக போகுது நம்மளுக்கு தெரியும். இப்போ தேர்ட் பேப்பர் சார் கிருஷ்ணகுமார் மென்ஷன் பண்ணாங்க, ஃபர்ஸ்ட் பாஸ் பண்ணி செகண்டு, அது தேர்டு போறது அது வேல்யூஷன் பண்றதுல கொஞ்சம் பேப்பர் தான் இருக்க போகுது. அதுல வந்து அவங்க முக்கியமா என்ன பார்ப்பாங்க அப்படின்னா, இவரால ஒரு ஸ்டோரி எழுத தெரியுதா, அந்த ஸ்ட்ரக்சர் வருதா, என்ன பாயிண்ட் கொண்டு வராரு, as a professor how to write the essay right, பாயிண்ட்ஸ் வச்சு இதை வந்து ஒரு இதெல்லாம் பண்ற போறது இல்லை. இவர் போய் 3 மணி நேரம் கிளாஸ் எடுக்கிறது தகுதியாக ஒரு ஸ்டோரி சொல்ல முடியுமா அப்படி ஒரு கான்செப்ட்ல தான் பார்ப்பாங்க. அதே ஈஸியான டாப்பிக்கை கொடுத்து அவர் எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்றாரு அப்படின்னு சொல்றதுக்காண்டி நீங்களும் நல்லா சொல்லி கொடுத்துருக்கீங்க, நாங்கள் உள்வாங்கியிருக்கோம். நாங்கள் சக்ஸஸ் ஆகி, நான் எப்போ சொல்லணும் சார் பேர் சொன்ன பின்னாடியும் பேச நினைக்கிறேன். ஆஃப்டர் சக்ஸஸிங் ஐ வில் அட்டெண்ட் திஸ் ஃபோரம். அதில் சக்ஸஸாக போஸ்டிங் வாங்கின பின்னாடி பேசுகிறோம்னா ரொம்ப ஆர்வமாக இருந்தது. ஆனால் சார் கிருஷ்ணகுமார் மென்ஷன் பண்ணதுனால சரி நான் உள்ள வந்துட்டேன். இதே மாதிரி நம்ம 50 பேர்ல 50 பேருமே சக்ஸஸ் ஆகணும். அதில் உங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் 90 ஹவர்ஸ் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க. சிவன் சார் கேட்டிருக்காங்க, மகேஷ் சார் எஸ்பெஷலி அவர் ரொம்ப டைம் கொடுத்து அந்த வந்து ஃபர்ஸ்ட் குரூப் செகண்ட் குரூப்லாம் பாஸ் பண்ண சொன்னா ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு. இவ்வளோ படிக்கணும், இவ்வளோ படிச்சாதே நம்ம சக்ஸஸ் ஆக முடியும். அதே மாதிரி எஸ்ஏ ரைட்டிங் எடுக்கும் பொழுது அந்த எழுதுறது எப்படி நீங்க ஆரம்பிக்கிறீங்க அப்படின்ற ஒரே வார்த்தையில அதெல்லாம் நல்லா சொல்லி கொடுக்குறோம். அதே மாதிரி கன்க்ளூஷன் நம்ம லீவ் லெட்டர் எப்படி எழுதுறோமோ அந்த மாடல்ல ஒரு எஸ்ஏ பார்க்கணும். ஆர்டிகல் மாதிரி 300 வேர்ட்ஸ் 4 பக்கம் 5 பக்கமே போதும். அதுல என்ன பாயிண்ட்ஸ் சொல்ல வர, எப்படி கன்க்ளூஷன் முடிக்கிற அப்படின்னு சொல்லி தெளிவா சொல்லி கொடுத்துருக்கீங்க. எவ்வளவுதான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தாலும் கூட இதனுடைய மீட்டிங் அட்டன் பண்ணி இனியும் நாங்க சேகரிச்சு வச்சிருக்கோம். இதெல்லாம் சனிக்கிழமை 4 மணிக்கு முடிஞ்சிடும். நீங்க 4:10க்கே ஒரு மீட்டிங் போடணும். 4 மணிக்கே போட்டு 5 மணிக்கு இதே இதில் போட்டு யூ மஸ்ட் கெட் தி ஃபீட்பேக் ஆஃப் தி எக்ஸாமினேஷன். நம்ம சொல்லி கொடுத்தது ஈல்டு வந்தாதே அந்த இது ஈல்டு வருதா இல்லையா நம்மளுடைய பணி முடிஞ்சிருச்சு. அது நீங்க சார் சொன்னது மாதிரி நம்ம எல்லாமே நல்லதான் பண்ணியிருக்கோம். அது நல்லதாவே கிடைக்கட்டும். அது உங்களுடைய விசேஷம். இந்த 50 பேரும் சக்சஸ் ஆகிறதுக்கு அது வந்து ஒத்துழைக்கட்டும். நாங்களும் ஹார்ட் ஒர்க் பண்றோம். so much all the coordinators and the founders, other teachers, I should thank to all. Thank you very much sir. தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ சார். வேற யாரும் பேசுறீங்களா? உங்க மாசிலாமணி மேடம் பேசலாமே. மாசிலாமணி மேடம், வேற யாரும் பேசுறீங்களா? மாசிலாமணி மேடம் லைன்ல இருக்கீங்களா? சரி, வேற யாரும் பேசுறதுக்கு இல்லைன்னு சொன்னா நம்ம will proceed next event. I call upon Dr. N. Paul Pandi, Head, Department of Tamil CPA College, for proposing vote of thanks. மகிழ்ச்சி ஐயா. அன்னை மொழியே, அழகார்ந்த செந்தமிழே,
முன்னைக்கு முன்னை முகிழ்ந்த நறுங்கனியே, என் அன்னை தமிழே, உன்னை வணங்குவதில் பேரின்பம் கொள்வேன். வெர்சடைல் நாலேஜ் ஃபவுண்டேஷன், சென்டர் ஃபார் இன்டகிரேட் ஸ்டடி அண்ட் ரிசர்ச் மற்றும் செந்தூர் வேலன் பப்ளிகேஷன் ஆகிய நிறுவனங்கள் இணைந்து நடத்திய இந்த பயிற்சி வகுப்பு இன்றோடு 36 நாட்கள் இந்த வகுப்போடு நாம் பயணித்திருக்கிறோம் என்பதிலே மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். பல ஆயிரங்கள் கொடுத்தும் லட்சங்கள் பல செலவு செய்தும் நடத்தப்படும் பயிற்சி வகுப்புகளுக்கு மத்தியிலே எந்த வித எதிர்பார்ப்பும் பிரதிபலனும் இல்லாமல் எடுத்த காரியத்தை செவ்வனே செய்து முடித்தமைக்காக முதலிலே இந்த நிறுவனங்களினுடைய தலைவர் கிருஷ்ணகுமார் அவர்களுக்கும் துணைத் தலைவர் சிவன் அவர்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்வதிலே நான் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். இது எங்களுக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய வரம். அதனை ஈடேற்றி கொடுத்த ஆசிரியர்கள் அனைவரும் எங்களினுடைய தெய்வங்கள். குறிப்பாக சொல்லப்போனால் இளங்கோ, முனைவர் சி இளங்கோ, முனைவர் ஏ ஞானசேகரன், திரு பி மகேஷ், முனைவர் ஆர் பெரியசாமி ஐயாவை மறக்கவே முடியாது. ஏனென்றால் அந்த காலகட்டத்திலே முனைவர் கிருஷ்ணகுமார் அவர்கள் ஓடி வருகிறார், வந்து ஐயா இன்னைக்கு என்ன செய்வது, ஏன்னா நாங்கள் எப்பயுமே இந்த வகுப்பை பற்றி பரிமாறிக்கொள்வது வழக்கம். அந்த பரிமாற்றத்தின் போது அன்றைய நாள் வரக்கூடிய பேராசிரியர்கள் அனைவருமே ஒவ்வொரு பணியில் இருந்ததனால் வகுப்பு எடுப்பதிலே ஒரு சிரமம் ஏற்பட்டது. அந்த சிரமத்திலே நான் உட்பட அனைவருமே கொஞ்சம் பின்வாங்கிய காலகட்டத்தில் முனைவர் ஆர் பெரியசாமி அவர்கள் தான் அந்த வகுப்பினை சரியான நேரத்தில் சரியாக நடத்தி கொடுத்தார். அதற்காக அவருக்கு முதல்ல இந்த நேரத்தில் நன்றி சொல்வதிலே நான் கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். அதற்கப்புறமாக திரு ஏ ஜெயக்குமார், முனைவர் எஸ் நாகராஜன், முனைவர் எஸ் சகாதேவன், முனைவர் ஜே கிருஷ்ணகுமார், கூடவே முனைவர் எஸ் சிவன் மற்றும் முனைவர் வி கிருஷ்ணகுமார், இவர்களெல்லாம் நமக்கு பேராசிரியர்களாக கிடைத்தமைக்கு இந்த நேரத்தில் நன்றி சொல்கின்றேன். 400க்கும் மேற்பட்டவர்கள் குழுவில் இணைந்தும் 70க்கும் குறைவானவர்களே பயன்பெற்றோம். அந்த வகையில் நாம் பாக்கியசாலிகள் தான். அதிலே மகேஷாரினுடைய வகுப்பை பொறுத்தவரையிலே எல்லோரும் பேசினார்கள், நானும் பேசித்தான் ஆக வேண்டும். காரணம், அந்த 24 மணி நேரம் என்பது ஒரு நாளுக்கான நேரம் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஒரு மனிதன் ஒரு நாள் முழுவதும் பாடம் நடத்தியிருக்கிறார் நமக்கு. அந்த மனிதனை இந்த நேரத்தில் நினைக்காமல் விட்டு போனால் அது தவறாக முடிந்துவிடும். மற்றவர்களுடைய வகுப்புகளை பயந்து பயந்து படித்தோம். உங்களுடைய வகுப்புகளை மட்டும்தான் மகிழ்ந்து புரிந்து படித்தோம் என்பதை நான் இங்கே சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன். ஐயா அவர்களே, இந்த பயிற்சி வகுப்பு இந்த பயிற்சி வகுப்போடு நம் உறவை முடித்துக் கொள்ள எங்களுக்கு மனமில்லை, நெஞ்சிலும் துணிவும் இல்லை என்பதால் அதன் நீட்சியாக இனி வரும் காலங்களில் பல்துறை கருத்தரங்குகள், விவாதங்கள் நடைபெற இருக்கின்றன என்பதை இங்கே இருந்த இந்த நிறுவனத்தினுடைய கர்த்தாக்கள் கூறியதை நாம் கேள்விப்பட்டு மகிழ்கிறேன். அந்த வகையிலே என்னுடைய பங்கும் அதில் இருக்கும் என்பதிலே இங்கே என்னுடைய அந்த நன்றியும் தெரிவித்துக் கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன். அந்த கருத்தரங்கு, விவாதங்கள் அனைத்திலும் இங்கிருக்கும் ஒவ்வொரு நாயகர்கள், அதாவது பேராசிரியர்கள் தான் சிறப்புரை வழங்குபவர்களாக, சிறப்புரை அறிஞர்களாக, தொகுப்புரை நாயகர்களாக, வாழ்த்துறை வழங்குபவர்களாக நாமே நடத்தி செல்லக்கூடிய ஒரு சங்கமமாக இது அமையவிருக்கிறது என்பதையும் இந்த நேரத்திலே நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். உங்களினுடைய மேன்மைதகு சிந்தனைகளை புத்தகங்களாக ISSN வெளியிடவும் இந்த நிறுவனங்கள் தயாராக இருக்கின்றன என்பதையும் நான் இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். எனவே வாருங்கள், பயன்பெறுவோம்,
வாழ்த்துங்கள், நிச்சயம் வளம் பெறுவோம். அறிவார்ந்தவர்களே, அறிவார்ந்த பேராசிரியர்களே, உங்களுடைய அறிவார்ந்த தகவல்கள் எங்கிருந்தாலும், உங்களுக்கு விருப்பப்பட்டவர்கள் எங்கிருந்தாலும் அவர்களை எங்களுக்கு அறிமுகம் செய்து வையுங்கள். நாங்கள் அவர்களை வரவேற்க காத்திருக்கிறோம் என்று கூறி ஒரு பாடல் உண்டு. இல்லாரை எல்லோரும் எல்லுவர், தாயாயினும் கூட பிறர் போல் நோக்கப்படும் என்று சொல்லக்கூடிய சொல். அதாவது கையில் பொருள் இல்லாதவனை இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லோரும் எல்லுவார்கள். அது தாயாக இருந்தாலும் கூட பிறர் போல் நோக்கப்படும் என்று சொல்லுவார்கள். அப்படிப்பட்ட இந்த நேரத்திலே நமக்கு கையிலே ஒரு வேலை என்பது மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றியாக நாம் காத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த நேரத்தில் எந்த ஒரு பிரதிபலனையும் எண்ணாமல் தாங்கள் பட்ட அந்த காலத்திலே, அதாவது சுயநிதி பிரிவாக வேலை செய்த அந்த காலகட்டத்தில் தாங்கள் பட்ட துன்பத்தினை இனி வரக்கூடிய ஒரு பேராசிரியர் கூட அனுபவிக்க கூடாது என்று சொல்லக்கூடிய நல்ல எண்ணத்திலே இந்த வகுப்பினை நடத்தி கொடுத்திருக்கின்றார்கள். ஞாலம் கருதினும் கைகூடும், காலம் கருதி இடத்தாட்சியின் என்று சொல்வதைப் போல, அந்த வள்ளுவரின் வார்த்தைக்கு ஏற்றாற் போல சரியான சமயத்தில் சரியான வகுப்புகளை 36 நாட்கள் எங்களுக்காக நடத்தி கொடுத்த இந்த நிறுவனத்தினுடைய உபதலைவர், வரவேற்புரை வழங்கிய முனைவர் எஸ். சிவன் அவர்களுக்கு முதற்கண் என் நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அடுத்ததாக எங்களுடைய முதுபெரும் பேராசிரியர், ஆறுகள் தனக்காக ஓடுவதில்லை, மரங்கள் தனக்காக காய்ப்பதும் இல்லை, சுட்டெரிக்கும் சூரியனும் சுகந்தரும் நிலவும் சுயநலம் பார்த்ததில்லை. ஆம், தன்னல மறுப்பும் பொதுநல விருப்பும் இல்லாத ஒரு நல்ல மனிதர், பிரைன் அகாடமி நிறுவனத்தினுடைய தலைவர், எங்களினுடைய கல்லூரியில் ஓய்வு பெற்ற முதுபெரும் பேராசிரியர். நல்ல பேராசிரியர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளும்படியாக அறிவுரைகளை மட்டுமல்ல, எவ்வாறு இந்த தேர்வினை எதிர்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடிய அழகான சிந்தனைகளை எங்களுக்கு பகிர்ந்தார். அவருடைய அந்த சிந்தனை என்பது வள்ளுவர் சொல்வதைப் போல, உற்ற நோய் நீக்கி உரா அமை முற்காக்கும் வெற்றியார் பேணி குழல் என்று சொல்லுவார். உற்ற நோயும் தீர்க்க வேண்டும், இனி வரக்கூடிய நோயையும் தீர்க்க வேண்டும் என்று சொல்லி எப்படியெல்லாம் அறிவுரை சொல்வார்களோ பெரியோர்கள், அதுபோல இங்கிருந்த காலத்திலும் சரி, கல்லூரியில் இருந்த காலத்திலும் சரி, இப்பொழுது ஓய்வு பெறக்கூடிய காலத்திலும் சரி, ஒரு நல்ல பெரியோராக இருந்து எங்களை வழிநடத்தி கொண்டிருக்கின்றார். அவர் வழங்கிய அந்த சிறப்புரைக்காக இந்த நேரத்திலே நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். இறுதியாக, ஆர்த்த சபை 101, 1000 ஒருவர் புலவர், வார்த்தை 14,000 ஒருவர் என்று சொல்வார். இது ஔவையார் ஒரு பேச்சாளனுக்காக சொல்லப்பட்டது. சபையில் பேசக்கூடியவர்கள் 100 ஒருவராகத்தான் இருக்க முடியும், 1000 ஒருவர் தான் புலவராக இருக்க முடியும். ஆனால் 10,000 ஒருவர் தான் பேச்சாளராக முடியும் என்று சொல்வார்கள். அதற்கு அவர் பேசிய பேச்சை நமக்கு கேட்டால் தெரியும். என்னை பொறுத்தளவிலே பேராசிரியர்கள் அனைவரும் பேச்சாளர்கள் தான். அதிலே சிறப்புடைய பேச்சாளன் முனைவர் வி. கிருஷ்ணகுமார் அவர்கள் அப்படின்னு சொல்வதிலே எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை. நல்ல உழைப்பான். அவருடைய உழைப்புக்கு கிடைத்த வெற்றிதான் இந்த 36 நாட்கள் என்று நான் நினைக்கின்றேன். அதற்கு அவருடைய தோழமை மிகவும் அதற்கு உதவியாக இருந்தது என்பதையும் இங்கே நினைத்து பார்க்க வேண்டும். ஹரியும் சிவனும் ஒண்ணும் என்று சொல்வார்கள். உண்மையாகவே உங்களுடைய நட்பை அந்த பழமொழி மெய்ப்பித்து காட்டியிருக்கிறது, அல்லது அந்த பழமொழிக்கு ஏற்றாற்போல் நீங்கள் வாழ்க்கையை மெய்ப்பித்து காட்டியிருக்கிறீர்கள் என்பதுதான் இங்கே சொல்ல வேண்டிய ஒரு எண்ணமாக எனக்கு தோன்றுகிறது. வினை வழியும் தன் வழியும் மற்றான் வழியும் துணை வழியும் தூக்கி செயல் என்று சொல்வான். நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமான செயலை செய்யக்கூடியவனுக்கு வள்ளுவன் சொல்லக்கூடிய செயல். தன்னுடைய வலிமையும் தெரிந்திருக்க வேண்டும், செயலினுடைய வலிமையும் தெரிந்திருக்க வேண்டும், நம் கூட இருப்பவர்களுடைய வலிமையும் தெரிந்திருக்க வேண்டும், தனக்கு துணையாக கூட வருபவர்களுடைய வலிமையும் தெரிந்து கொண்டிருக்க வேண்டும். அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் ஒரு செயலை சீரோடும் சிறப்போடும் செய்ய முடியும் என்று சொல்வான் வள்ளுவன். அப்படி எல்லா வகையிலும் தனக்கேற்ற நபர்களை தேர்ந்தெடுத்து கொண்டு இந்த நிகழ்வினை வெற்றிகரமாக நடத்தி முடித்திருக்கின்றார்.
அதனுடைய கதாநாயகர்கள் இருவரும் அதிலே ஒருவராகிய என்னுடைய ஆகச்சிறந்த நண்பர் முனைவர் வி. கிருஷ்ணகுமார் அவர்களுக்கு இந்த நேரத்தில் நன்றி சொல்கின்றேன். இறுதியாக, அறிவினை என்பர் அருவினை என்பர் உளவோ கருவியால் காலம் அறிந்து செய்யின் என்று சொல்லுவான் வள்ளுவன். செய்ய முடியாத செயல்கள் என்று இந்த உலகத்தில் ஏதாவது இருக்கா? எப்போது காலம் அறிந்து செய்தால் எல்லா செயலும் செய்ய முடியும் என்பது வள்ளுவனுடைய சொல். எனவே பேராசிரியர்களே, நேரத்தை முறையாக பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள், வாய்ப்புகள் தேடி வரும் என்று சொல்லக்கூடிய நல்ல எண்ணத்தோடு இந்த வகுப்பிலே பங்கேற்ற நான் முதற்கொண்டு உங்கள் அனைவருக்கும் இந்த நேரத்திலே நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு எனக்கு வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி ஐயா, மிக அருமையான ஒரு சொல்லாடல். நல்லபடியா பேசி முடிச்சிட்டீங்க. எல்லாருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். நீங்க எல்லாருமே வெற்றி பெறணும் அப்படின்றதான் என்னுடைய ஆவல். நீங்க ஜெயிக்கிற நாட்களை நான் ரொம்ப ஆவலோடு எதிர்நோக்கிட்டு இருக்கேன். அதனால எக்ஸாமினேஷன் முடிஞ்சுட்டு நம்ம அதை ஷெடியூல் பண்ணிக்கிறோம், எப்படின்னு ஷெடியூல் பண்ணி ஒரு டிஸ்கஷன் வச்சுக்குவோம். அதுக்கப்புறம் வின்னிங் மீட்ல சந்திப்போம். அதுக்கிடையில தொடர்ச்சியாக நம்ம உறவுகளோடு பயணிப்போம். நன்றி, நன்றி, அனைவருக்கும் நன்றி. தேங்க்யூ சார். அண்ணே, ரொம்ப நன்றி கிருஷ்ணா. சிறப்பா முடிச்சிட்டோம். அப்படி சொல்லுங்க. ஆமா, பால்பாண்டி ஐயாவுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி. ஒரு பெரிய ரொம்ப நன்றிங்க. பெரிய ஒரு நன்றி உரை. யாரையும் விடுபடாமல் எல்லாருக்கும் நன்றி கூறி முடிச்சிட்டாங்க. அவருடைய நாக்குல வந்து தமிழும் சரஸ்வதியும் ஒன்றே குடிகொண்டு இருக்குனே. எல்லாம் திறமையான ஆட்கள் வந்து இன்னும் கஷ்டத்துக்கு மத்தியில இருக்கிறதான ரொம்ப நம்மளுக்கு கஷ்டமா இருக்கு. உண்மை உண்மை, கொடுமை, பெரிய கொடுமை, பெரிய வருத்தம். திறமையான ஆட்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க. உயர்கல்வித்துறைய ரொம்ப ஒரு கேன்சர் மாதிரி இப்ப அரிச்சுக்கிட்டு இருக்கு. அதுல இந்த திறமையான ஆட்கள்லாம் உள்ள வந்துதான் அதெல்லாம் சரிப்படுத்தணும். அதுக்கான ஒரு சிறிய முயற்சி தான் இப்ப நம்ம எடுத்திருக்கோம். கண்டிப்பா கண்டிப்பா. ஏன்னா பண்பாளர்கள், பட்டறிவாளர்கள் என்னைக்குமே வந்து பாலா போயிட மாட்டாங்க. கண்டிப்பா ஒரு நல்ல பொசிஷனுக்கு வந்து வந்துருவாங்க. தேங்க்யூ மாமா. சிவமா. தேங்க்யூ மாப்ள, தேங்க்யூ. இன்னைக்கு தான் தெரிய வருது. என்ன சார் சொல்லி கிடைக்குது மாமா, எனக்கு மாமா தானே. மாப்பிள்ள ரொம்ப நாள் ஆச்சு பார்த்து. அங்க திருவனந்தபுரத்துல எதர்ச்சியா போனது விஷயத்துல. தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ சார். நன்றிங்கய்யா. நன்றிங்க சார்.